हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम आंजनेय स्वामिनः जय। हरि ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, वागीशाद्यात्मनः सर्वार्थानां यन्नत्वा तद्विद्यालो तं नमामि गजाननं, दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददानां, हस्तेनैकेन पद्मं स्थितमभिषदुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्तेन शङ्खस्फटिकमण्डिका भासमाना समाना, सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना, पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं मारुत्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं, वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणा शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं, यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं, कोट्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं, रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनान्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्, उल्लङ्घ्य सिन्धो सल्लं सलीलं यशोवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददालङ्कां, नमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलान्नं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं, पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं, यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नवराक्षसान्तकं मनोजमं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि, यत्कर्णाञ्जलि सम्पुटैरगरग सम्यक् विवज्जात वाल्मीकिर्वदनारविन्दकलितं रामायणाख्यं मधु, जन्मव्याधिजरामृत्युमरणैः अत्यन्त सौत्रों संसारं सविगाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं, तद्भगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनार्थवाक्यबद्धं, रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसत्यवदं, निशामय त्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी, पुनादुपूनं पुण्या रामायण महानदी, श्लोकसारसमागीर्णं सत्कल्लोलसङ्कुलं, काण्डग्रामामीनं वन्दे रामायणान्नमं, वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदप्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः, वैदेही सहितं सरस्वतीमण्डले हैमे महामण्डपे, मध्ये पुष्पगमासने मणिमये वीरासने दुर्तिदम्, अग्रे वाचयति प्रपञ्चनुदे तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं, वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्, वामे भूमिसुधा पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः, शत्रुघ्नो वरदश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च, सुग्रीवश्च विभीषणश्चैव तारासुतो जाम्बवान्, मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामळम्, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कवर्कणेभ्यः,
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वं शरणं धीरामणिं सकृदेव प्रपन्नाय तपास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्पदं मम मानिषादपदिष्टान्तमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधि काममोहितम् मदन्मये मत्पितृभिर्मयाश्च महर्षितुल्ये महितो महात्मा मद्बालदेयो मणिनूपुराढ्या कोदण्डरामः कुलदैवतं मे जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय स्वामिनः जय प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय। பிரபுவோட சரித்திரத்தை அனுபவிச்சுன்னு வரோம். பாலகாண்டத்திலே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நீ தர்மத்தை ரட்சிக்க தானே அவதாரம் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு அவர் பிறந்து 12 வயசா ஆகுது. அப்பவே விஸ்வாமித்திரர் வந்து யஜ்ஞ சம்ரட்சணம் அப்படின்னு அழைச்சின்னு போறார். அப்பறந்தே வைபவங்கள் தொடங்குறது. பாலகாண்டம் பூரா என்னென்ன வைபவம் காட்ட முடியுமோ அவ்வளவும் காட்டுறார். அந்த யஜ்ஞ சம்ரட்சணம் பண்ணி இந்த மாரிச்சாதிகள்லாம் அப்போ விரட்டி யஜ்ஞத்தை காப்பாத்தினாலும் அங்கே வந்து வீரிய சுருக்கத்தில் ஜெயிச்சாதான் பொன் தருவேன் அப்படிங்கிற ஜனகர் அங்கே போய் தனுர்பங்கம் பண்ணுறார். அப்புறம் பரசுராமர் கர்வபங்கமும் அங்கே பாலகாண்டத்திலே பண்ணுறார். இவ்வளவு வைபவம் பாலகாண்டத்திலே பண்ணிட்டு அயோத்தியா காண்டத்தில் என்ன ஆறுது அப்படின்னா, நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கா. காலமே கூப்பிட்டுட்டு உனக்கு பட்டாபிஷேகம் இல்லை, நீ 14 வருஷம் வனவாசம் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. அப்போ அவரோட கம்பீரம் அங்கே அப்படியே நிற்கிறது. அந்த இடத்துல அப்படியே அயோத்தியா காண்டம் பூரா கம்பீரமாகவே நிற்கிறார். அந்த கம்பீரம் கொஞ்சம் கூட குறையல. அத்தனை பேரும் வந்து அவர்கிட்ட முயற்சி பண்ணி பார்க்குறா. ராமரை எப்படியாவது ராஜ்யத்துக்கு திரும்ப கொண்டு வந்துடணும் அத்தனை பேரும் முயற்சி பண்ணுறா. அது குலகுருவான வசிஷ்டர்ல இருந்து தசரதரே வந்து சொல்றாரு என்னை மீறி பட்டம் கட்டிடும்னு. அவ்வளோ பேரும் முயற்சி பண்ணியும் ராமரோட அந்த உறுதியான ஒரு விஷயம், உலகமே மாறினாலும் நான் அப்பாவோட வார்த்தையை மீற மாட்டேன், சத்தியத்தை மீற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியா இருந்ததுனால யாரும் எதுவும் பண்ண முடியல. பரதன் வந்து கதறினான். அதனால அவனுக்கு பாதுகைகளை கொடுத்து அனுப்பிச்சார். அவனை சமாதானப்படுத்தி மேல அரண்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கும் போதே இந்த ரிஷிகள்லாம் சரணாகதி பண்றா. ரிஷிகள் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா, त्वयि रक्षति रक्षகைகி மன்யைகி त्वयिता रक्षति रक्षகைகி மன்யைகி. நீ பார்த்து எங்களை ரட்சிச்சா ரட்சி, இல்லைன்னா எங்களை கைவிடு, எதனாலும் நீ ரட்சிச்சாதான். எப்ப நீ வந்து காப்பாத்துவேன்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணாலும் யாருமே எங்களை கெடுக்க முடியாது. அதே இது நீ காப்பாத்தல அப்படின்னா யாருமே எங்களை காப்பாற்ற முடியாது. அதனால நீ காப்பாத்தினா போறோம் எங்களுக்கு அப்படின்னு ரிஷிகள் இருக்கா. ரிஷிகளுக்கு அங்கேயே அபயம் கொடுக்குறார். இந்த ஜனஸ்தானத்தை விஜனஸ்தானமா பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து அயோத்திக்கு திரும்புவேன் அப்படிங்கிறா. அப்படின்னு ராமரும் பிரதிஜை பண்ணிட்டு மேல கிளம்புறார். பஞ்சவடியில தான் தங்கியிருக்கார். அங்க இந்த கொடிய ராவணன் வந்து சீதையை அபகரணம் பண்றான். காடு பூரா கதறார். ஒரு மரத்துக்கு மதம் கதறார், சீதையை காணுமே, சீதையை காணுமே, சீதையை எங்க போய் தேடுவேன், சீதை எங்க போனா தெரியலையே, உயிரோட இருக்காளா தெரியலையே, யாராவது மிருகங்கள் பட்சிச்சுதா, எங்க போனா என்ன ஆனா எதுவுமே தெரியலையே அப்படின்னு கதறார். அரண்ய காண்டம் பூரா அவர் கம்பீரம் கொலைஞ்சு அப்படியே நிற்கிற ராமரை பார்க்கிறோம். அயோத்தியா காண்டத்தை எந்த அளவுக்கு அவர் கம்பீரமா இருந்தாரோ அந்த கம்பீரம் பூரா இங்க அரண்ய காண்டத்தை கொலைஞ்சிருத்தோ. கண்ணீர் விட்டு ராமர் அப்படி நிற்கிறார். இங்கேதான் வந்து வேதாந்திகள்லாம் ஒரு கேள்வி எழுப்புறா. என்ன அப்படின்னா, நீங்க ராமரை பரபிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றேல, பரபிரம்மத்துக்கு அஜ்ஞானமோ இல்ல துக்கமோ கிடையவே கிடையாது, எப்படி ராமர் வந்து துக்கப்படுறாருன்னு சொல்றேன், அதை ஒத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறா. அவளுக்கு ஒரு சமாதானம் இங்க என்ன சொல்றா அப்படின்னா, அவதார விடம்பனம் அவேகி எதா நடசிய அப்படின்னு ஒரு சமாதானம் சொல்றா. இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாடகம் அப்படின்னு நடிச்சுன்னு போறார். அதனால இதெல்லாம் வந்து நிஜமாவே அவளுக்கு துக்கப்படலை அப்படிங்கிறாப்புல அவளுக்கு சமாதானம் சொல்றா. அந்த வேதாந்திகளுக்கு இது வந்து சுத்த வேதாந்தம் அப்படின்னு பேர் இருக்கு. ஆனா இந்த சுத்த வேதாந்தம் வந்து பக்தாளுக்கு ஏறாது. ஏன் அப்படின்னா, தன்னை சேர்ந்த ஒரு அவளை, ஒரு பக்தை, அதுவும் தன்னோட ஆத்துக்காரி, அவ வந்து நஷ்டமாயிட்டா, அவளை யாரோ எடுத்து தூக்கின்னு போயிட்டா அப்படின்னா அவர் அழலை அப்படின்னா தான் அது வந்து தப்பு.
அவர் அழாம இருந்தா அது தப்பு. ஏன் அப்படின்னா நம்ம கஷ்டப்படுறோம், நம்ம கஷ்டத்தை தீர்க்க வேண்டாம் அவர். ஆனா நம்ம கஷ்டத்தை பார்த்து அழாம இருந்தா அந்த தெய்வத்தை நம்ம எப்படி ஆசிரியிக்க முடியும்? அப்ப அந்த தெய்வம் அழணும், நிச்சயமா அழணும். அந்த தெய்வம் அழுதாதான் நமக்கு அது சமாதானமா இருக்கும். அந்த சமாதானத்துக்காகவாது அவர் அழணும் நிச்சயமா. சீதையும் அதுதான் எதிர்பார்க்கிறா. என்கிட்ட என்ன பரிவு வச்சிருக்காரு நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறா. அப்ப அந்த பரிவு பூரா அரண்ய காண்டத்தை காட்டு, காருண்ய ரசத்தை அப்படியே கொண்டு அரண்ய காண்டத்துல கொட்டியிருக்க வால்மீகி. சமாதானப்படுத்த பாக்குற லக்ஷ்மணன், ஆனா அவரால் முடியல. ஏன்னா ராமரோட நினைவு பூரா அந்த சீதை மேலதான் இருக்கு. சீதையை மறக்க முடியல ராமரால. கணத்துக்கு கணம் சீதையை பத்தி தான் பேசுற. சபரி மோட்சத்துல சாட்சி பூதமா நிற்கிறார். அங்க இருந்து மேல பம்பா சரசு கிளம்பி இப்ப பம்பா சரசுக்கு வந்திருக்கார். அதை பார்த்துட்டு சொல்ற, இது எவ்வளவு அழகா இருக்கு லட்சுமணா, சீதை இங்க இருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவ. இது சித்திரகூடத்தை விட அழகா இருக்கு இந்த இடம். சதாம் புஷ்கரிணீம் கத்வா பத்மோத்பலஜசாகுலாம் ராம சௌமித்ரி சகிதோ விலலாபா குலேந்திரியா. அங்க எப்படி இருக்குன்னா, இப்ப மழை காலம் முடிஞ்சிருக்கு, வசந்த காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. புஷ்பங்கள்லாம் அப்படியே புஷ்பிச்சு அங்க பூத்து கொழுந்துருது. அவ்வளவு மரங்களும் எல்லாமே சந்தோஷமா உள்ள அடைஞ்சது. மழை காலத்துல உள்ள அடைஞ்சிட்டு இருந்த அந்த பட்சிகள் மிருகங்கள் அத்தையும் வெளியில கொஞ்ச ஆரம்பிச்சிருந்தோ. அதோட சகியோட அதோட பிரியையோட இருக்கான். அதெல்லாம் பாக்குற, அதெல்லாம் சத்தம் கொடுக்கறது, கூப்பிடுறது, தன்னோட ஆதுகாரரை கூப்பிடுறது, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவரோட துக்கம் அதிகமா இருது. அங்க உள்ள ஒரு பட்சி கத்துற சப்தம் அவருக்கு ஏற்கனவே கேட்டிருக்காரு. அவர் எங்க அப்படின்னா, சீதா தேவி அந்த பஞ்சவடியில இருக்கும்போது தன்னை உள்ள இருந்து அழைக்கிறா. இங்க வாங்கோ சித்த அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறா. பார்த்தா இது எவ்வளவு அழகா கத்துறது பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை காட்டுறா. அதை காட்டி பேசிட்டு இருந்தாலும் இப்ப அது கத்துறது. ஆனா அந்த சீதை காட்டின சீதை என் கூட இல்லையே அப்படின்னு அழகாரு. அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே இந்த இடம். இதெல்லாம் கேட்டா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாளே, ஆனா இங்க அவ இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறார். அவருக்கு வசந்த காலம் தாங்க முடியல. ஏன்னா சீதை இல்லாதனால. இதே வசந்த காலம் தான் அங்க சித்திரகூடத்துல இருந்தது, அதை சௌக்கியமா அனுபவிச்சார். ஆனா இங்க அது எல்லாமே அவருக்கு துக்கத்தை ஏற்படுறது. அவர் ஏற்கனவே துக்கத்துல தான் இருக்காரு, அதை இன்னும் மேல கிளப்பி விடுறாப்புல இருக்குது. ஆனா அவர் தன் துக்கத்தை பாராட்டிக்கல. அவர் என்ன நினைக்கிறார், நூனன்னது வசந்தோதம் தேசம் ஸ்பிருஷதி யத்ரசா கதம் யசித பத்மாச்சி பத்தையே மயா வினா. எனக்கு நான் இன்னும் நடமாடிட்டு தானே இருக்கேன், என்னால தாங்கிக்க முடியும் இந்த வசந்த காலத்தை. ஆனா இது உலகம் பூரா இருக்குமே, இதே வசந்த காலம் தானே அங்க லங்கையிலையும் இருக்கும். அங்கதானே சீதை இருக்கா, அவ தாங்க மாட்டாளே இத. இதுதான் தற்சுக சுகித்வம் அப்படின்னு சொல்லுவா. தன்னோட சுகத்தை பாராட்டிக்காம சீதை கஷ்டப்படுவாளே அப்படின்னு ராமர் இங்க நினைக்கிறார். अथवा वर्तते तत्र वसंतो यत्र मे प्रिया किं करिष्यति सुश्रोणी साधु निर्भत्सिता परैहि. அப்படியே அந்த வசந்த காலம் இருந்தா கூட அவளால என்ன பண்ண முடியும்? அவ ராட்சத வசத்துலதான் இருக்கா. யார் கொண்டு போனா என்ன ஏது இன்னும் தெரியல. ராவணன் கொண்டு போயிட்டான்னு அந்த பட்சி சொல்லி இருக்கு, அதை வச்சு சொல்றாரு அவர். அவன் கொண்டு போய் வச்சிருந்தா அவளுக்கு அதீனமா தான் இருப்பா. அந்த வசந்த காலம் இருந்தா கூட அவளால என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். திருடம் ஹிருதயே புத்திர் மம சம்பரிவர்த்ததே நாலம் வர்த்தைதும் சீதா சாத்வி மத்விரகம் கதா. நிச்சயமா அவளால என்ன பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது. அதுவும் இந்த வசந்த காலம் அவளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும். அவளால இருக்க முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப துக்கப்படுறார்.
லக்ஷ்மணர் சொல்றார், நம்ம யார்கிட்டையுமே வந்து அதிகமா ஸ்நேகம் வச்சிடக்கூடாது. அதிகமா ஸ்நேகம் வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்நேகமே நம்மளை அழிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஆனா இது நிஜமான அர்த்தம் இது இல்ல. அவர் சொல்ற ஸ்லோகம் அப்படிதான் துவனி இருக்கு. ஸ்மிருத்வா வியோகஜம் துக்கம் தெஜ ஸ்நேகம் பிரியேஜனே ஆதி ஸ்நேக பரிஷ்வங்காது பக்திராத்ராவிதக்கியதே. அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, நம்ம தீரமா காரியங்களை கவனிக்கணும். அப்படி இல்லாம நம்ம துக்கத்திலே உட்கார்ந்துருந்தோம்னா எந்த காரியமும் நடக்காது. நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா, சுக்ரீவன் அந்த ரிஷிமுக பர்வதத்துல இருக்கான், அவனை போய் பார்க்க சொல்லியிருக்கா. ஆனா நீங்க இப்படி துக்கப்பட்டு இருந்தா நம்ம எதையுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இதை சொல்ல வர. அதிஸ்நேகம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, இப்ப அதிஸ்நேகம் பண்ணி தான் லக்ஷ்மணரே வந்திருக்காரு. நீ அதிஸ்நேகம் என்கிட்ட பண்ணாதே, நீ அயோத்திக்கு போன்னு திரும்ப சொல்ல முடியாது. அப்ப இது யாருக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா, இங்க லோகத்துல உள்ள ஜனங்களுக்கு இதை சொல்றாரு. யாருமே யார்ட்டையும் அதிகமா ஸ்நேகம் வைக்கக்கூடாது. அதுக்காக ஸ்நேகம் வைக்காமலும் இருக்க முடியாது, கபடமா ஸ்நேகமும் வைக்கக்கூடாது. அப்ப அதிகமா ஸ்நேகம் வைக்கிறதுல என்ன ஆபத்து அப்படின்னா, எப்படி வந்து ஒரு திரி விடுற அந்த விளக்குல வந்து எண்ணெய் அதிகமா விட்டா திரியும் சேர்ந்து அந்த எண்ணெய் முழுங்கிருமோ, அத மாதிரி அதிகமா ஸ்நேகம் வச்சோம்னா அந்த ஸ்நேகமே நம்மளையும் முழுங்கிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதனால உற்சாகப்படுத்துற. உற்சாகோ பலவானாரியே நாச்சுற்சாக பரம்பலம் சோச்சாகிய அஸ்தி லோகேஸ்மின் ந கிஞ்சிதபி துர்லபம் உற்சாகவந்தः புருஷா நாவசீதந்தி கர்மசு உற்சாக மாத்திரம் ஆசித்ய சீதாம் பிரதிலபேமிக. உற்சாகத்தை இழக்கவே கூடாது. உற்சாகம் இருந்தாதான் எந்த காரியத்தையும் சாதிக்க முடியும். உற்சாகத்தை விடவே கூடாது. எந்த நிலையிலையும் நம்ம வந்து இந்த காரியம் செய்யும் போது உற்சாகம் இல்லைன்னா அந்த காரியத்தை செய்யவே முடியாது. அதனால உற்சாகமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணர் உற்சாகப்படுத்துறாரு அவரை. நீ சொல்றப்பா சீதையை வந்து ரொம்ப அதிஸ்நேகம் வைக்காதே எல்லாம் நீ வந்து சொல்ற. ஆனா சீதையோட நினைவே தானே எனக்கு வருது, அவரோட குணங்களே எனக்கு நினைவு வருது. அவ என்னை எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா, இந்த வனவாசத்துல நான் வந்து ஒரே ஒரு ஆறுதல் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது அவளோட முகவிலாசம் தான். அவ என்னை அப்படி சௌக்கியமா வச்சுட்டு இருக்கா இத்தனை நாளா, அவளை எப்படி நான் மறக்க முடியும் நீ சொல்ற. ஆதௌ சித்தௌஷதிகிரி வகிதா கேலி காலே பயஸ்யாக சிஷ்யா தேவ திஜ குரு சமாராதனே பந்துரார்த்தௌ. எனக்கு ஒரு சிரமம், எனக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா அவ பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டா. அவ என்னதான் மருந்து வச்சிருப்பாளோ தெரியாது. ஆனா ஒரு க்ஷணத்துல என்னை வந்து கஷ்டத்தை போக்கி சிரிக்க வச்சிருவா. அப்படி ஒரு மருந்து அவள்கிட்ட என்னதான் இருக்குமோ தெரியல. ஆதௌ சித்தௌஷதி கிரிவகிதா கேலி காலே வயஸ்யாக. அத மாதிரி எனக்கு ஒரு தேவகாரியம் பித்திருக்காரியம் இதெல்லாம் செய்யணும்னா எல்லாம் முன்னாடியே எடுத்து ஒரு சிஷ்யை போல எனக்கு எல்லாம் எடுத்து இது பண்ணி தருவா, எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணி தருவா. நான் எதையுமே தேட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. இந்த தர்பையை நான் கட்ட சொல்ல மறந்துட்டேனே அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இல்ல நான் நேத்தியே கட்டி வச்சுட்டேனே அப்படின்னு எடுத்து கொண்டு தருவா. அப்படி உபகாரம் பண்ணுவா. நான் பித்திருக்காரியங்கள்ல நான் மறந்தாலும் அவன் நினைவு மூட்டி அதெல்லாம் செய்ய வைப்பா. என்ன அப்படி பார்த்துப்பாள என்ன. எனக்கு ஒரு தலைவலி அப்படின்னா அவ கைப்பட்டாலே போடுவோம், எனக்கு தலைவலியா சரியாயிடும். அப்படி என்ன கஷ்டமே பட விடாம சௌக்கியமா பார்த்துப்பாளே, அவளை எப்படி நீ மறக்க சொல்ற அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவ அப்படிதான் மாமியாட்டம் ஆதுக்குள்ள அப்படிதான் இருப்பா, ரொம்ப மரியாதையா நடந்துப்பாளா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி இல்லையா. வெளியில வந்தா அவ்வளவு லூட்டி அடிப்பாளாம். என்ன பரிகாசம் பண்ணி என்கிட்ட வந்து என்னை சிரிக்க வச்சு என்னெல்லாமோ பண்ணி அவ அப்படி விளையாடுவாளாம். ஒரு பாலியாட்டம் விளையாடுவாளாம். ஆனா ஆத்துக்குள்ள போனா ஒரு மாமியாட்டம் இருப்பாளாம். எல்லாம் தெரிஞ்ச மாமியாட்டம் ஆத்துக்குள்ள இருப்பா. வெளியில வந்தா ஒண்ணும் தெரியாத பாலியாட்டம் என்கிட்ட பழகுவா. அதை எப்படிப்பா நீ மறக்க சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் கேட்கிற. ராமரை வந்து கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி லக்ஷ்மணரை அழைச்சின்னு வர. மேல நம்ம சுக்ரீவனை தேடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சின்னு வர. இங்க கிஷ்கிந்தா காண்டம் எதை காட்டுறது அப்படின்னா இந்த சத்சங்கத்தோட பெருமையை காட்டுறது.
ஒரு மனுஷனுக்கு எதை மாதிரி சங்கம் அமையதோ அதை மாதிரிதான் அவனுக்கு மனப்பான்மை, பொழுதுபோக்கு, வாழ்க்கை எல்லாமே. சங்கத்துல 2 சங்கம் இருக்கு, துஷ்ட சங்கம், சத் சங்கம் 2 இருக்கு. சங்கம் இல்லாம ஒருத்தர் இருக்கவே முடியாது. நம்ம சத்சங்கம் இல்லாம இருந்தோம் அப்படின்னா துஷ்ட சங்கம் நம்மளை பிடிச்சிருக்கணும். அதனால எப்பவுமே சத்சங்கத்துல இருக்கிறது நமக்கு உச்சிதம். துஷ்ட சங்கம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எப்பவுமே நம்மள சுயநலத்துக்கு அவ உபயோகத்துக்கு நம்மளை பயன்படுத்திட்டுருவா. அதனால துஷ்ட சங்கத்துல நம்ம மாட்டிக்காம இருக்கணும்னா நமக்கு ஒரு சத்சங்கம் இருக்கணும். சாதுக்கள் எப்பவுமே என்ன நினைப்பா அப்படின்னா புறத்தியாருக்கு நம்ம உபகாரியா இருக்கணும், புறத்தியாருக்கு நம்ம என்ன உபயோகம் பண்ணலாம் இருக்கலாம் அப்படிதான் சாதுக்கள் நினைப்பா. துஷ்டர்கள் தனக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பா. அத மாதிரி சாதுக்கள் எப்பவுமே போற்றப்படுறவே. இந்த சத்சங்கத்தோட பெருமையை சொல்றதுக்காக கோவர்தனன் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தமனோட கதையை இங்க சொல்ற. கோவர்தனன் ஒருத்தன் தான், உத்தமனான பையன். அவனுக்கு இப்பதான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு. மனைவியும் நல்ல குணவதியான மனைவி அவனுக்கு. அந்த ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்காவா. அங்க விஷ்ணுதாசர் அப்படின்னு ஒரு மகான் வரார். வந்தா இவாத்துல தான் தங்குறார். ஒரு 2 நாள் தங்கிட்டு போறேனேன்னு சொல்லி இவாத்துல தங்குறார். இவாளுக்கு அப்பா யாரும் இல்லை, பெரியவேர் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இவா எல்லாமா இவரை நினைச்சு இவருக்கு எல்லா சுசூஷையும் பண்றா, எல்லா கைங்கரியும் பண்றா. இவா ரொம்ப பக்தியா இருக்கா அவர்கிட்ட. அதை பார்த்ததும் அவர் 2வது நாள் கிளம்புறார். கிளம்பும் போதே இன்னொரு நாள் தங்கிட்டு போலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. சரின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நாள் ஏன்னா இவ பிரேம அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கான். அந்த பிரேமையை பார்த்துட்டு இவர் இன்னொரு நாள் தங்குறாருங்க. அந்த ஒரு நாளுங்கிறது அப்புறம் 1 வாரம் ஆச்சு, அப்புறம் 1 மாசம் ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ள இவர் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா பாகவத ராமாயண கதைகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். பூரா சத்சங்கமா அவளுக்கு பொழுது போகுது, ரொம்ப சுகமா இருக்கா. வேற அந்நிய வேலையே கிடையாது, இந்த சத்சங்கம் தான் அவளுக்கு மூச்சா வச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா 1 மாசம் ஆயிடுத்து. அவர் என்ன நினைக்கிறார், நாமும் சன்னியாசி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்தோம். ஆனா இங்க இவ 2 பேரோட பிரியத்தை மாட்டின்ட்டோமே அப்படின்னு. ஏன்னா அவளுக்கு பந்தத்துல மாட்டிக்கவே கூடாது, சன்னியாசம் வாங்கிட்டு பேர். அதனால எங்கேயுமே நிரந்தரமா தங்கப்படாது, பரிசராளா இருக்கணும், எங்கேயாவது நகர்ந்துட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி விதிச்சிருக்கு. அதனால அவர் சொல்லிக்காம ராத்திரிகளாவே கிளம்பி போயிடுறார். காசிக்கு அங்க அப்படியே யாத்திரை போயிடுறார். போனா இவ காலமே எந்திரிச்சு பாக்குறா, இவரை காணல. இவரை காணல 2 பேரும் கண்ணீர் விடுறா. எப்படி இவர் விட்டுட்டு போன, நம்ம என்ன அபச்சாரம் பண்ணோம், ஏன் விட்டுட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி கதறா. அப்புறம் அவ காரியங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா. மேல நம்ம கிடைச்ச பாக்கியத்தை நினைச்சு நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மேல அவ காரியங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா. வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு. இந்த கோவர்தனன் இத்தனை நாள் சத்சங்கம் இருந்தது அப்படிங்கிறதுனால அவன் வெளியிலே போல. ஆனா வெளியில அவனுக்காக துஷ்ட சங்கம் காத்துன்னு இருக்கு. ஒரு சங்கம் இல்லாம இருக்கக்கூடாது, சங்கம் இல்லாம இருந்தா துஷ்ட சங்கம் பிடிச்சுன்றோம். எப்படியோ வெளியில போனா துஷ்ட பிடிச்சுட்டா அங்க இருந்து சூதாட்டத்துக்கு போனா, சூதாட்டத்துல இருந்து 1 தொட்டு 1 அப்படின்னு வேசியா வரைக்கும் போயிட்டான் அவன். அவ்வளவு கெட்ட பழக்கம் வந்துருது அவனுக்கு. அவ மனைவி ரொம்ப துக்கப்படுறா. எப்படி இருந்தவர் இப்படி ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப துக்கப்படுறா. அவன் ஆத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாளாம். ஏன் அப்படின்னா ஆத்துக்கு வந்தா செம்மையா அடிப்பானா அவளை போட்டு. ஆத்துக்கு வராம இருந்தாலே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாப்புல இருக்கா. அவளுக்கு தாங்கவே முடியல. ஒரு நாள் அழுது கதறிட்டா. அப்படி கதறும் போது நினைச்சா அவர் எப்படி இருந்தார், அந்த மகாத்ல இருந்தாரே அவர் இருக்கும்போது எப்படி இருந்தார், அப்படி அந்த குருநாதர் ஏன் விட்டுட்டு போனார் அப்படின்னு நினைச்சாலாம். அந்த குருநாதர் திரும்ப வரமாட்டாரா அப்படின்னு நினைச்சாலாம். ஆத்துல கதவை இடிக்கிற சத்தம் கேட்குறது. பார்த்தா விஷ்ணுதாசர். சாதவோ தீனவத்சலா அப்படின்னு அவளுக்கு சன்னியாசியாவே இருந்தாலும் கூட அவ ஹிருதயம் அப்படிதான் இருக்குமா. நம்மளை ஆசிரியத்த ஒருத்தரை கைவிட்டுட மாட்டாவா. அப்ப தொடக்கிற உங்க ஆத்துக்காரர் எங்கன்னு கேட்கிறா. அவ விஷயத்த சொல்றா. அவ எங்க சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிற. அவர் எங்கேயோ வேசியாத்துலயா இருக்கா. நான் சொல்றேன், ஆனா தேவரி போகக்கூடிய இடம் இல்லையே அது அப்படிங்கிறா. இல்ல நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்ற. சொன்னதும் இப்ப சொல்றா, இந்த ஆத்துலதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. உடனே இவர் போற நேரம் அங்க போய் கோவர்தனா கோவர்தனா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டா இது ஏதோ பழக்கப்பட்ட குரலா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவன்
வரா, இந்த வேசியும் வரா, வெளியில கதவை திறந்து வந்து பார்த்தா அவனுக்கு துடிச்சு போயிட்டான் அவன். ஏன்னா எப்பேற்பட்ட மகான் இவன், தப்பான வழியில போனா போட்டுமே விட்டுட்டு போகாம அவர் மெனக்கிட்டு அங்க போய் நிக்கிறத அதை பார்த்துட்டு அவன் கதறிட்டான். அவர் மிரட்டினார் அவனை, நீ என்ன, எப்படி நீ வந்து இங்க வரப்போச்சு, எப்படி நீ வந்த இங்க, என்ன தைரியம் இருந்தா நீ இப்படி வருவ அப்படின்னு சொல்லி அவனை திரும்ப அழைச்சிட்டு போய் அவனை திருப்பி அவ கூட 1 மாசம் தங்கி திரும்ப அந்த வழிக்கெல்லாம் போகாம அவனை ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து விடை பெற்றுட்டான். அந்த மாதிரி இருப்பான சாதுக்கள். அவருக்கு அவசியமே இல்லை, அவனை வந்து அவன் கெட்டு போயிட்டான் அப்படின்னா இனிமே நமக்கும் அவளுக்கு என்ன ஸ்நான பிராப்தி கூட இல்லைன்னு அவர் போக வேண்டியது. ஆனா அவர் மெனக்கெட்டு திரும்ப வந்து அவனை நேராக்கி அவள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போனாராம். சத்சங்கத்தோட பலம் அதுதான். இப்ப யாருக்கு சத்சங்கம் அப்படின்னா இந்த சுக்ரீவனுக்கு. சுக்ரீவன் வந்து ஹனுமாரை ஆசிரியச்சதுனால அவன் மகோன்னத ஸ்திதியை அடைய போறான். அதே ஹனுமாருக்கு ராவணன் வந்து அபச்சாரம் பண்ணான். என்ன அபச்சாரம்? அவர் தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் அபச்சாரம் பண்ணல, அந்த வாளோட நுனி அந்த புச்சத்துக்கு அபச்சாரம் பண்ணானா சர்வநாசம் ஆயிட்டான், பஸ்மமா போயிட்டான் அவன். அப்ப சாதுக்களை ஆசிரிச்சா என்ன நடக்கும், சாதுக்களுக்கு அபச்சாரப்பட்டா என்ன நடக்கும்ங்கிறத காட்டுறதுங்க. சாதுக்களால பரமார்த்த லாபம் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது இல்ல, உலக வாழ்க்கைக்குமே அவ வந்து அவசியம். இல்ல இந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து இன்னைக்கு ராமாயணம் கேட்க வரமாட்டேங்கிறா அப்படின்னா நாளைக்கு அவ அப்பா அம்மா வந்து தங்கிட்ட பிரியம் காட்டணும், தங்கிட்ட பக்தி செலுத்தணும், தன்னை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவளுக்கு அது வராது. ஏன்னா அந்த தர்மத்தை அவ சின்ன வயசுலேயே கேட்கல, கேட்டுருந்தானா வரும். அதனால சத்சங்கத்தால பரமார்த்த லாபம் தான் உண்டுங்கிறது இல்ல, இக வாழ்க்கைக்கும் வந்து சத்சங்கம் வேணும், ராமாயணம் வேணும். ஏன்னா இதுல என்ன இருக்கு, இதுல வந்து பித்ருபக்தி, மாதృபக்தி, சத்தியசிந்தனா இருக்கிறது, தர்மத்துல இருக்கிறது தானே இது சொல்றது. இது வந்து சின்ன வயசுலயே ஒருத்தன் கேட்டான்னா அதுபடி நடக்கலாம்னு நினைப்பான். இல்ல அவன் கேட்காம போயிட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு தான் நஷ்டம். அப்ப சத்சங்கத்தால இகத்திலையும் வந்து நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்கு, பரத்திலையும் பிரயோஜனம் இருக்கு. அது பகவத் சாட்சா்காரம் வரைக்கும் கொண்டு விட்டுருமா அந்த சத்சங்கம்ங்கிறது. பூரா எல்லா சாஸ்திரங்களும் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, துஷ்ட சங்கத்தினால நீ வந்து அழிஞ்சு போவ, சத்சங்கத்தினால நீ வந்து பெரிய உயர்ந்த நிலையை அடைவ அப்படிங்கிறது தான் எல்லாமே சொல்றது. வினு சத்சங்க விவேகன ஹோயி ராம கிருபா வினு சுலபன ஹோயி ராம கிருபா வினு சுலபன சோயி வினு சத்சங்க விவேகன ஹோயி. சத்சங்கம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தனுக்கு விவேகம் கூட உண்டாகாது அப்படிங்கிற துளசிதாசன். இது செய்யலாம், இது காரியம், இது அக்காரியம் அப்படிங்கிறது கூட தெரியாம போயிடும் ஒருத்தனுக்கு சத்சங்கம் இல்லாத போனா. ஒருத்தனுக்கு, ஒரு மனுஷனுக்கு தர்மம் தெரியல அப்படின்னா அவன் மிருகம் தான். அப்புறம் தர்மசே ஹீனா பசுபி சமானனா. அதனால நம்ம மனுஷாலா நடமாடணும் அப்படின்னாலே நமக்கு தர்மம் வேணும். அந்த தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிற இடம் சத்சங்கமா இருக்கிறதுனால நம்ம சத்சங்கத்தை விட்டா நமக்கு வேற கதி கிடையாது. நாளைக்கு பகவத் தரிசனமே ஆனா கூட நம்ம பகவான்கிட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சத்சங்கம் வேணும் அப்படிங்கிறதான் கேட்கணும். ஏன்னா பகவத் தரிசனம் ஒன்றும் பெருசு இல்லை, ஆனா அந்த பகவான் வந்த அழகையும் போன அழகையும் நமக்கு எடுத்து காட்டணும் அப்படின்னா அது குருநாதரால தான் முடியும். பகவத் தரிசனம் யாரும் கிடைக்கல. மாரீசன் கூட பகவானை பார்த்துருக்கான், ராமரை பார்த்துருக்கான், அந்த ராவணன் கூட நாளைக்கு பார்க்க போறான். ஆனா அது பெருசு இல்ல, அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு சொல்லி தரதுக்கு நமக்கு ஒரு குருநாதர் வேணும். அதை ஆசிரியிச்சாதான் நமக்கு வந்து பிரயோஜனம். மேல லக்ஷ்மணர் அங்க போயிட்டு இருக்கார். அங்கதான் இருக்கான் ரிஷிமுக பருவத்துல சுக்ரீவன். அங்கதான் இருக்கான். இவ வரத பாக்கலையா அப்படின்னு கேட்டா இவன் பாக்கலையா, அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்துட்டு இருக்கான். இவா வரது கண்ணுக்கு தெரியல அவனுக்கு. அப்பதான் கேட்கிறார், அந்த சபை சொன்னானே சுக்ரீவன் இங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, அந்த கந்தர்வனும் சொன்னானே அந்த சுக்ரீவன் இங்கதான் இருக்கான்னு, அவன் எங்க, அவனை பாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்பதான் திரும்பி பாக்குறானா இவன் 2 பேரும் கண்ணில் பண்றான். இவளை பார்த்ததுமே என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா, இவளை பார்த்ததும் பயப்படுறான் அவன். நம்மளை கொலை பண்ணதான் வாலி யாரோ அனுப்பிச்சிருக்கா. ஏன் அப்படி நினைக்கிறான் அப்படின்னா, இவ
ராஜ தோரணையில இருக்கா, ராஜாவுக்கும் சிநேகிதம் இருக்கும், அதனால நம்மளை அடிக்கதான் வாலி அனுப்பிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான். பயந்து ஓடுறான். ஓடினா எதிர்த்தாப்புல ஹனுமார் வர, ஹனுமாரை கூப்பிட்டு காட்டுறான். இவன் இப்படி 2 பேர் வந்திருக்கா, என்ன அடிக்க வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறான். காட்டினா ஹனுமாருக்கும் இதுதான் பிரதம தரிசனம். அவர் பார்த்த மாத்திரத்திலே மனசை பறி கொடுத்துட்டார். அப்ப சொல்றார், நீங்க ஏன் அப்படி நினைக்கிறேன், இவாளை பார்த்தா அப்படி தெரியல, இவாளோட லட்சணங்கள்லாம் பார்த்தா இவா வாலியோட சிநேகிதம் வச்சுக்கிறாப்புல தெரியல, இவா தர்மம் தெரிஞ்சவா, தர்மத்துல நடக்கிறவா போல இருக்கா, அதனால அந்த துஷ்டனோட சகவாசம் வச்சுக்க மாட்டா, நம்ம இவாள சிநேகிதம் பண்ணிட்டு அந்த வாலி அடிச்சுட்டா என்ன அப்படின்னு அவரோட திருஷ்டியே தனியா இருக்கு, இவன் பாக்குற திருஷ்டி வேறையா இருக்கு. சரி, எதா இருந்தாலும் நீ போய் தெரிஞ்சுன்னு வரணும், அப்ப வேற வேஷத்துல போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவனே சொல்றான். இதே வேஷத்துல போவேன்னா வேற வேஷத்துல போவோம் அப்படின்னு. அவர் ஒரு சன்னியாசி வேஷம் எடுத்துக்கிறார். வேஷம் எடுத்துக்கணுங்கிறது இல்ல, அவர் இச்சா மாத்திரம் என்ன ரூபம் வேணா எடுத்துக்கூடியவர் ஹனுமான். அஷ்டமா சித்தியும் அவர்கிட்ட இருக்கு, என்ன ரூபம் வேணா எடுத்துக்கிறவர். அப்படி ஒரு ரூபத்துல போறாருங்க. அவர் என்ன வேஷம் போட்டிருக்கார், சன்னியாசி வேஷம் போட்டிருக்கார். ஆனா என்ன வேஷம் போட்டாரோ அதை பண்ணல. நேர வந்ததும் என்ன பண்றார், சாஷ்டாங்கமா ராமலட்சுமணால் நமஸ்காரம் பண்றாராம். ஆனா ஒரு சன்னியாசி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் தான் பண்ணலாம், நாராயணா நாராயணா அதுதான் சொல்லலாமே தவிர யாரு காலையும் விடப்படாது, யாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணவே கூடாது அந்த அந்த ஆசிரமத்துல. ஆனா அதை பண்ணலையா அவர், அதெல்லாம் மறந்துட்டார். நேர சாஷ்டாங்கமா ராமட்ட நமஸ்காரம். ஏன்னா இந்த வேஷம் போட்டு வர சொன்னது அவர் ஹிருதயம் இல்ல, அது சுக்ரீவன் சொன்னது. அவரோட ஹிருதயம் என்னங்கிறத அங்க காட்டிட்டார். அவர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எழுந்து சொல்றார், ராஜர்ஷி தேவ பிரதிமௌ தாபசௌ சம்சித பிரதௌ தேசம் கதமிமௌ பிராத்தௌ பவந்தௌ வரவர்ணினௌ சிம்மமிப்ரேட்சிதௌ வீரோ மகாபல விக்ரமௌ சக்ரசாப நிபேச்சாபே கிரஹீத்வா சத்ருசூதனௌ ஸ்ரீமந்தௌ ரூபசம்பன்னௌ விருஷபே சேட்ட விக்ரமௌ ஹஸ்தி ஹஸ்தோபமௌஜௌ துதிமந்தௌ நரஷௌ பத்மபத்ரே க்ஷணோ வீரோ ஜடாமண்டலதாரிணோ அந்யோன்ய சதசோ வீரோ தேவலோகாதிபாகதோ எதிர்ச்சேவ சம்பிராப்தோ சந்திரசூரியோ வசந்தராம் விசாலவட்சசோ வீரோ மானுஷோ தேவரூபிணோ சர்வபூஷண பூஷாரா கிமர்த்தம் ந விபூஷிதாரா உபௌ யோக்யாவகம் மன்யே ரக்ஷிதம் பிருத்திவீமிமாம் சகசாகர பதாம் கிருஷ்ணாம் வித்யமேரு விபூஷிதாம் இமே ச தனுஷி சித்ரே ஸ்லக்ஷ்ணே சித்ரானுலேபனே சகசாகர பதாம் கிருஷ்ணாம் வித்யமேரு விபூஷிதாம். ராமன் வந்திருக்கா இல்லையா, கட்டிய சொல்ற பகவான். ராஜர்ஷி தேவ பிரதிமோ, நீங்க பார்க்க ராஜாவாட்டம் இருக்கே, ஆனா ரிஷி வேஷத்துலயும் இருக்கே, நீங்க ராஜாவா ரிஷியா இல்ல ராஜ ரிஷியா அப்படின்னு கேக்குற. எந்த தேசத்துல வரே, இது கொடுமையான வனம், ராட்சதாலாம் நடமாடுற இடமாச்சே, இங்க எப்படி வந்தேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. உங்களை பார்த்தா சிங்க குட்டிகள் மாதிரி இருக்கல, நீங்க எந்த தேசத்துல இருந்து வரே, பராக்கிரமசாலிகளா இருக்கல, உங்களை பார்த்தா இந்த பூஷணமும் உங்களுக்கு தகுந்ததா இல்லையே, இதெல்லாம் களைஞ்சிடலாம் போல இருக்கு, ஆனா களையத்துக்கு விடமாட்டேன் போல இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு தீக்ஷ்ணமா இந்த உடைய அணிஞ்சுட்டு இருக்கே நீங்க. அந்த பரதன் சரணாகதி பண்ணி கேட்டான் அங்க சித்திரகூடத்துல, அப்படியே நீங்க கழட்டல இந்த வஸ்திரங்களை. அப்ப இந்த வேஷத்தை நீங்க கலைக்கல. அப்பவும் இது ஏதோ ஒரு தேசம் 2 தேசம் அப்படின்னு உங்களுக்கு பட்டம் கட்டினா போறாது. இந்த பூமி பூராவும் உங்களுக்கே பட்டம் கட்டலாம்ல இருக்கே நீங்க. உங்க கண்களை பாக்குறாரு அவர். கண்கள்லாம் தாமரை போல அவ்வளவு பிரசன்னமா இருக்கே, புண்டரீகாட்சனை போல இருக்கே அப்படிங்கிற. நீங்க மரவுதி தான் கட்டிட்டு இருக்கே, ஆனா ஒரு பீதாம்பரம் கட்டிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஜொலிக்கிறே. இந்த சோபைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஜபமால தான் வச்சிருக்கேன், ஆனா ஏதோ கௌஸ்துபம் தரிசிட்டு இருக்காப்புல ஒரு சோபை தெரியுது. வரிசையா சொல்றாரு. அவரை வர்ணிச்சுட்டே போறார் ராமலட்சுமணால. 2 பேரையும் சேர்த்துதான் வர்ணிக்கிறார். ராமர் வாயை திறக்கல.
பதிலே சொல்ல. லக்ஷ்மணரை கூப்பிட்டு நீ பேசு அப்படிங்கிற, நீ பதில் சொல்லு அப்படிங்கிற. ஏன் வந்து அவரே பதில் சொல்லாமே, ஹனுமார் தானே பேசுறார், அவர் ராமர் பதில் சொல்லாமே அப்படின்னு கேட்டா இது ஒரு ராஜ தோரணையா. ராஜாவை பார்த்து ஒருத்தர் பேசினா அவரே விசாரிக்க மாட்டாராம், ஏ நீ கொஞ்சம் விசாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாராம். அது மாதிரி வந்து சொல்ற தோரணையா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி கிடையாதான். ஏன்னா குகன்கிட்ட போகும்போது சக சௌமித்ரினா ராமஹா அப்படின்னு சொல்லி இழுத்துன்னு ஓடுறார் குகனை, ஓடி போய் கட்டிக்கிறார் அந்த குகனாவது போட்டோம். அந்த சூர்பனக வந்து நிக்கிறா, அவள்கிட்ட மெனக்கிட்டு தன் சரித்திரத்தை அப்படி சொல்ற சத்தையா. அப்ப அந்த தோரணையெல்லாம் ராமன்ட்ட கிடையாது. ஆர்ஜவத்தோட பழகிறவர், அவர் எல்லாத்தையும் ஆர்ஜவத்தோட பழகிறவர். அவர்கிட்ட ரப்பு ராங்கியே கிடையாது, யார்ட்டையும் இது மாதிரி அப்படிலாம் வச்சுக்க மாட்டார். அப்ப ஏன் வந்து தான் பேசாம லக்ஷ்மணரை பேச சொன்னார் அப்படின்னா, இவர் பேசுறத பார்த்தா நிறைய படிச்சவர் தோன்றது. இவர் முன்னாடி நம்ம ஏதாவது பேசினா நம்மள்ட்ட ஏதாவது தப்பு வந்துருமோ அப்படின்னு பயப்படுறா அப்படின்னு கேட்டா, அவர் படிச்சதுக்கு இவர் பயப்படவாது. அவர் படிச்சதுக்கே பிரயோஜனம் இவர் தான். இவரை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அவர் படிச்சதுக்கே பிரயோஜனம். அப்ப இதை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்ப ஏன் வந்து தான் பேசாம லக்ஷ்மணரை பேச சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, பொதுவா 2 பேர் படிச்சவே இருந்தா அவளை பேச விட்டு வாக்கியார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவா, அவளை பேச விட்டு பெரியவாள்லாம் அழகு பார்ப்பாளாம். அதை மாதிரி இங்க பேச சொல்றோ அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் இல்லையா. ஏன்னா இப்ப வாக்கியார்த்தத்துக்கு இங்க விஷயம் இல்ல, யாரு என்ன ஏதுன்னு கேட்கிற தசரதர் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பெரிய வித்வானா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது வாக்கியார்த்தமும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால அதுவும் காரணம் இல்லையா. பின்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டா, இவர் பேசுற ஒவ்வொரு சொல்லையும் வேத பரிமளம் வீசுறதான். உபனிஷத்து அப்படியே மனசுல ஹிருதயத்துல வச்சுட்டு அதுல இருந்து பேசுறார். சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல இருந்து எடுத்து சொல்றார். அதுல பரமபுருஷனோட கண்கள் வந்து புண்டரீகாட்சம் போல இருக்கும்னு சொல்லிருக்கே, தாமரை போல அழகா உங்களோட கண்ணும் அதே சோபையோட இருக்கே, அப்ப அந்த பரம புருஷன் தானா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இப்படி கேட்கும்போது ராமன் என்ன சொல்லுவார்? பிரம்மா வந்து நாளைக்கு சொல்ற நீதான் மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்ல போற நாளைக்கு. அவர்கிட்ட என்ன சொல்றார்? ஆத்மானம் மானுஷம் பண்ணியே அப்படிங்கிற, நான் தசரதன் பிள்ளைனா நீ என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேட்க போற. ஆனா அதே இது இங்க ஹனுமார்ட்ட கேட்க முடியாதான். இங்க என்ன சொல்றாரு? தான் சொல்லப்படாதான், தான் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லப்படாதான், இந்த அவதாரத்தை சொல்ல மாட்டான். அதனால லக்ஷ்மணரை கூப்பிட்டு நீ சொல்லு அப்படிங்கிற. நீ சொல்லு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது லக்ஷ்மணரே புரிஞ்சு போறான். அதனால லக்ஷ்மணரை பேச சொல்றீங்க. ஒரு கால் தன்னோட கதையை சொல்லிக்க கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னும் கிடையாதான். ஏன்னா அவரே சொல்றார், கிருதாந்தகா இதஸ்ததா கிருதாந்தகா பரிகர்ஷதி அப்படிங்கிற. அப்ப ஒரு பெரிய ஒரு மகான் வந்திருக்கார், அவர் வந்திருக்கார் அப்படின்னா நாமே போய் நம்ம கஷ்டத்தை சொல்லலாங்கிறாப்புலதான் தோணுமே தவிர சொல்லப்படாதுன்னு தோணாது. அப்ப அதுவும் வந்து காரணம் இல்லை. ஏதோ வந்து பரிகாசம் பண்ணுவா அப்படிங்கிற வேட்டை தான் நம்ம சொல்ல மாட்டோமே தவிர இந்த மாதிரி பெரியவர்கிட்ட சொல்றதுக்கு நம்ம ஆசைதான் படுவோம் நம்ம கஷ்டத்தை. அப்ப காரணம் சொல்றாரு ஏன் அப்படின்னு. நான் ரிக்வேத விநீதஸ்ய நான் யஜுர்வேததாரிணா நான் சாமவேத விசுதா சக்கியமேவம் விபாஷிதும் நூனம் வியாகரணம் கிருஷ்ணம் அனேன பகுதாசுதம் பகு வியாகரணாதேன ந கிஞ்சித் அபசப்திதம் அபிஸ்திரம் அசந்தித்தம் அவிலம்பிதமத்ருதம் உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் வர்த்ததே மத்தியமேஸ்வரே சம்ஸ்கார கிரம சம்பன்னாம் அத்ருதாம் அவிலம்பிதாம் உச்சாரயதி கல்யாணிம் வாச்சம் ஹிருதயஹாரிணி. இந்த ஹனுமான் வந்து சர்வ வேதமும் படிச்சவர், நவவியாகரண பண்டிதர் அப்படிங்கிறார். 4 வேதம் இவருக்கு தெரியுங்கிறது மட்டும் இல்ல, சிக்ஷை கல்பம் வியாகரணம் அதுலயும் வந்து தேர்ச்சி பெற்றவர் அப்படிங்கிறதுலாம் எப்படி தெரியுது அப்படின்னு கேட்டா, இவர் வியாகரணம் வந்து எங்க தெரியுதுன்னா, இவர் பேசுறது நிறைய பேசுறாரு, ஆனா ஒரு சப்தம் கூட அபசப்தமே வரலையும். அதை கவனிச்சார் ராமர். அதை வச்சு சொல்றார், இவர் வந்து நவ வியாகரண பண்டிதர். ஒரு வியாகரணம் எல்லாரும் படிப்பா, அதுவே சிரமப்படுவா. இவர் வந்து நவ வியாகரணத்திலேயும் பண்டிதரா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சங்கீதத்துல இவர் வந்து மகா மேதாவியா இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அவரோட சுரம் வந்து ரொம்ப காதலே விழாம மெதுவா சில பேர் பேசுவா. பக்கத்துல பாம்பு செவியா இருந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்தாலும் காதுல விழாதாப்புல பேசுவா. அதை மாதிரி பேசலையாம். இல்ல ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கத்தி பேசுவார், இங்க இருந்து தெரு எண்டு வரை கேட்கும். கோடைடி அப்படின்னு டைட்டிலே கொடுத்துருவா அவருக்கு.
அத மாதிரி பேசுவார், அப்படியும் பேசலையாம். சில பேர் வந்து ரொம்ப சுருக்கமா பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி விஷயமே புரியாம பேசிட்டு போயிடுவா. சில பேர் வந்து பளபளன்னு என்னத்தையோ பேசிட்டு இருப்பா, விஷயத்துக்கே வரமாட்டா, சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருப்பா. அது மாதிரிலாம் இல்லாம கரெக்டா பேசலாம் அவர். இதுல இருந்து அவர் அந்த வியாகரணத்தை எப்படி படிச்சிருக்காரு, எப்படி அதில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காரு அப்படிங்கறது சொல்றாரு. அப்புறம் அவர் வந்து பஞ்சமஸ்வரம் மத்தியமஸ்வரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, கோகிலம் அப்படிங்கிறது மத்தியமத்துல இருக்கு. மத்தியமம்னே ஒரு ஸ்வரம் இருக்கு, அதுவும் நல்லா இருக்கும். கோகிலம்ங்கிறது தான் மத்தியம ஸ்வரத்துல வருது, அதுவும் வந்து கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு இனிமையா இருக்குமா. இதெல்லாம் அவர் கவனிச்சு சொல்றார். ஸ்ருதி, இதிகாசம், புராணம், சர்வசாஸ்திரமும் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அவ்வளத்தையும் ஹிருதயத்துல வச்சுட்டு பேசுறார். அதனால இவர்கிட்ட பேசுறதுக்கே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு. நம்ம கேட்கறதுக்கு என்ன நமக்கு பெரிய பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறாப்புல பேசுறார் அப்படின்னு ஹனுமாரை புகழ்றாருங்க. லக்ஷ்மணர் நினைக்கிறாரு, என்ன இவர் இந்த ஹனுமாரை இப்படி சொல்ற அப்படின்னு பாக்குறாரு. என்னதான் படிச்சிருக்கட்டும், எவ்வளவு சாஸ்திரம் கரை காணட்டும், ஆனா ஒரே ஒரு சித்தாந்தம் அவர் வச்சுட்டு இருக்கார். ராமரை யார் தெரிஞ்சுட்டு இருக்காளோ அவ மகா பண்டிதர். வேற பாக்கி எல்லாரும் கற்றதெல்லாம் கடை, நிற்பதெல்லாம் நெடுமால் என்று ஓதாதார், கற்றதெல்லாம் கடை அப்படின்னு நம்புறவர். அவரோட சித்தாந்தம் இதுதான். அதனால அவர் வந்து பரீட்சை பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். யாரா? நம்ம ஹனுமார். தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் லக்ஷ்மணர். முதல்ல அகம் அஸ்யாபரோ ப்ராதா குணைஹி தாஸ்யம் உபாகதஹ கிருதஜ்ஞஸ்ய பகுஜ்ஞஸ்ய லக்ஷ்மணோ நாம நாமதஹ. குணைஹி தாஸ்யம் உபாகதஹ. அவரோட குணத்தினால நான் அவருக்கு தாசியன் ஆயிட்டேன். நான் தம்பின்னு சொல்ல மாட்டேன், அவருக்கு தாசியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹனுமாருக்கு இப்ப ஒரு டெஸ்ட் வைக்க போறாரு. லோகநாத புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாதமிச்சதி. லோகநாத புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாதமிச்சதி. லோகநாதன் புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாதமிச்சதி. சுக்ரீவனை நாதனாக விரும்புகிறேன் அப்படின்னு வருது. இல்ல சம்ஸ்கிருதத்துல எடுத்திருந்தாலும் சுக்ரீவம் நாதம் இச்சதி அப்படின்னு வருது. இந்த வாக்கியம் வந்து பூர்ணம் ஆகல. என்ன அப்படின்னா, ஒரு வார்த்தை அங்க சேர்த்தாதான் இந்த வாக்கியமே பூர்த்தி ஆகும். சுக்ரீவனை நாதனாக செய்ய விரும்புகிறேன் அப்படின்னு வரணும். இல்ல சுக்ரீவனை நாதனாக அடைய விரும்புகிறேன் அப்படின்னு வரணும். இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு வார்த்தை போட்டாதான் இங்க வந்து இந்த அர்த்தம் சரியா வரும். அந்த வார்த்தையை போடலையா லக்ஷ்மணர். ஹனுமார் என்ன சொல்றாரு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு இந்த ஸ்லோகம் சொல்றாரு. சுக்ரீவம் நாதம் இச்சதி அப்படிங்கிறார். அதுல வந்து கர்த்தும் இச்சதி அப்படின்னு வரணும், இல்ல பிராப்தும் இச்சதி அப்படின்னு வரணும் சம்ஸ்கிருதத்துல. தமிழ்ல ஆனாலும் சரி, சம்ஸ்கிருதத்துல ஆனாலும் சரி, ஒரு வார்த்தை இங்க வந்தாதான் அந்த வாக்கியம் வந்து பூர்த்தி ஆகும். அதை சொல்லாம இங்க ஸ்லேட்ல குழந்தைகிட்ட எல்லாம் எழுதி காட்டுவாளே, அதை மாதிரி காட்டுறான் லக்ஷ்மணர். இந்த லோகநாத புராபூத்வா சுக்ரீவம் டேஷ் நாதமிச்சதி அப்படின்னு போடுறார். இந்த டேஷ் அவர் ஃபில்அப் பண்ணுமா ஹனுமார். நாங்கெல்லாம் சுக்ரீவனை சரணடை வந்திருக்கோம். ஏன்னா அன்னைக்கு லோகநாதரா இருந்தார், அன்னைக்கு சர்வ லோகத்தையும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா ராஜ்யத்தை இழந்தார், இங்க வந்தார், காட்டுல வந்து கஷ்டப்பட்டார், மனைவியும் இழந்தார். இப்ப அப்படி நிக்கிறார், சுக்ரீவனை சரணடைய வந்திருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தத்துல சொல்றார். அந்த அர்த்தத்துல தான் ராமரும் சொல்றார், அதுதான் சொல்றார். ஆனா என்ன அர்த்தம் அவர் உள்ள வச்சிருக்கார் அப்படின்னு கேட்டா, இவர் புரா லோகநாதர் அப்படின்னா என்ன சொன்னா, புராதனமான லோகநாதர். அன்றைக்கு இன்றைக்கு என்றைக்கும் இல்ல, பட்டம் கட்டட்டும் கட்டாம போகட்டும், இவர் தான் லோகநாதர். சனாதனமான லோகநாதர் இவர் தான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அவர் புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறா பாக்குறான் ஹனுமார். அந்த அர்த்தத்துல சொல்லணுமா. அதை கேட்டதுமே உடனே என்ன சொல்றார்,
ஆமா சுக்ரீவனை தானே சரணடை தானே வாங்கோ, நான் போய் அபய பிரதானம் பண்ண சொல்றேன், எனக்கு நன்னா தெரியும் சுக்ரீவனை அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்க. ஈதுஷா புத்தி சம்பன்னா ஜிதக்ரோதா ஜிதேந்திரியாக திட்டவியாவா நரேந்திரேன திட்யா தர்ஷனமாகதாக. உங்களை போல இப்பேற்பட்ட மகாத்மாக்களோட சங்கம் மகாராஜனுக்கு கிடைக்கணுமே, இன்னில இருந்து அவருக்கு வந்து மகோதயமான காலம் ஆரம்பம் அப்படின்றான். சொல்லிட்டு பேசாம இல்ல, சுக்ரீவன் அங்க இருக்கார் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலையா. உடனே இந்த தோல்ல வந்து ராமரை எழுந்தருள பண்ணிட்டார், இந்த தோல்ல லக்ஷ்மணரை எழுந்தருள பண்ணிட்டார். நேரம் கொண்டு போய் சூரியன் முன்னாடி நிறுத்திட்டாராம். குருநாதன்கிறவர் அப்படி நிறுத்தணுமா பகவான் அப்படி பிடிச்சு கொண்டு அந்த சிஷ்யன் முன்னாடி நிறுத்தணுமா, அப்படி நிறுத்தலாம். அப்பவும் வந்து சுக்ரீவனுக்கு பயம், அவன் ஓடுறான் அங்க இருந்து. இன்னும் பயம் போல அவனுக்கு, கொண்டு வந்து நிறுத்தினாலும் போல அவன் ஓடுறான். அப்ப அவர் வந்திருக்க நீங்க வான்னு சொல்லிட்டு சுக்ரீவனை எடுத்துன்னு வர்றாரு ஹனுமான். இவன் வந்து சரிப்பட்டு வரமாட்டான், எப்பயாவது ஓடினாலும் ஓடிடுவான். அதனால இவன் 2 பேருக்கும் ஒரு சக்கியம் பண்ணி வச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி, அக்னி சாட்சியா ஒரு சக்கியம்னு எங்கேயுமே கிடையாது, எந்த சாஸ்திரத்திலயுமே கிடையாது, யாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டா. அதை வந்து இப்ப ஹனுமார் பண்றாரு. உடனே அக்னியை மூட்டுறார், 2 பேருக்கும் சக்கியம் பண்ணி வைக்கிறதா அக்னி சாட்சியா. அப்படி அக்னி சாட்சியா பண்ணி வச்சா பிரியம் வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டா, பிரியம்ங்கிறது ரொம்ப துர்லபமான விஷயம், யாருக்கும் யார்ட்டையும் வந்துடாது லேஸ்ல. அது இருந்தா உண்டு, அது யார்ட்டையும் செய்யு கட்டளை எல்லாம் இட முடியாது. ஒருத்தர் வர்றாரு, அங்க வந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு இருக்கார், அவரை பார்த்துட்டு இவன் சொல்றான், உங்களை எங்கேயோ பார்த்தாப்புல இருக்கே அப்படின்னு சொல்றான். இவருக்கு பார்த்த மாதிரியே இல்ல, ஆனா இவன் கேட்டுட்டானேங்கிறதுக்கா ஆமா எங்கேயோ பார்த்துக்கோம், எங்க என்னன்னு தெரியல வா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டே போனா சாயங்காலம் ஆயிடுத்து. சரி ஏதாவது டிஃபன் சாப்பிடலாமான்னு ஒரு கடைக்குள்ள போறா. நன்னா சாப்பிட்றான். சாப்பிட்டுட்டு நீங்களே இந்த பில்லை செட்டில் பண்ணிடுறீங்களான்னு கேட்குறான். அவரும் வந்து என்னடா இது கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்கூடாதுங்கிறத, சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுறார். அனுப்பிட்டா பில்லை தான் செட்டில் பண்ணிட்டு வாசல்ல வந்து பார்த்தா ஆளே காணும். என்னடான்னு பார்த்தா அவன் இது மாதிரி தான் சாப்பிட்டு இருக்கானா, டெய்லியே யாரையாவது ஒருத்தர் இப்படி பழக்கம் பண்ணி இது மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கானா. இதுக்கு பேர் வந்து பிரியமா? இத மாதிரி வந்து பிரியம் ஒருத்தட்ட வந்து செய்யு கட்டளை பண்ணா செய்ய முடியாது. இது மாதிரி பிரியம் தான் வரும். லோகத்துல காண கிடைக்கிறது அநேகமா இந்த மாதிரி பிரியம் தான். ஆனா இங்க வாஸ்தவமாவே பிரியம் வந்துட்டான் ராமருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும். ராமரை விட்டு ஒரு க்ஷணம் கூட சுக்ரீவனால பிரிய முடியல. இதுவாது பரவாயில்ல, சுக்ரீவனை விட்டு ராமரால ஒரு க்ஷணம் கூட பிரிய முடியலையா. 2 பேரும் அப்படி இணைஞ்சிருக்கா. என்ன அப்படின்னா, தன்னோட கதையை ராமர் சொல்றார், அவனோட கதையை அவன் சொல்றான், பல தடவை சொல்லிட்டான். சரி சொல்லியாச்சே, அப்படி ஏற்கனவே சொல்லியாச்சே அப்படின்னு கேட்காம இல்லையா, திரும்பவும் கேட்கறான். திரும்பவும் சொன்னா திரும்பவும் கேட்கறான். இது என்னடா இது, அப்படி ஒரு பிரியம் வந்துட்டான். சரி போய் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் படுத்துட்டா சித்தநாதிகள்லாம் எழுந்து சுக்ரீவன் அன்னைக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுமா, திரும்ப அதே கதை தான். திரும்ப எழுந்து வரா. ராமரும் பார்த்தா கடைசியில் 2 பேரும் இவா படுக்கையிலே இருக்கா, உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா விடிய விடிய. தூங்கவே கிடையாது, இவன் கூட பேசிட்டு இருக்காரு. பேசிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு, இவனை விட்டு பிரியவே முடியல. யார் இப்ப காரியங்கள்லாம் பண்றான்னா ஹனுமார், பாக்கி பேர்லாம் போய் பழம் காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து பண்ணிட்டு இருக்காளா. இப்ப நகரவே இல்லையா. இப்படி சேர்ந்துட்டான் ராமரும் சுக்ரீவனும். இப்படி தன்னோட கதையை சொல்லிட்டு இருக்க. சீதை இது மாதிரி ஒரு ராட்சசன் கொண்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆமாமா நானும் ஒரு ராட்சசனை பார்த்தேன், அவன் கொண்டு போயிட்டு இருந்தான். அப்ப ஒரு தேவி வந்து ஏதோ துணியில கட்டி எங்களுக்கு போட்டாங்க, அது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதும், ஆத்மானா பஞ்சமம் மாமி திருட்வா சைல தடே ஸ்திதம் உத்தரீயம் ததாத்யக்தம் சுபானி ஆபரணானி. அதுல சில ஆபரணங்கள்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல அதை எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு ரொம்ப அவசரப்படுத்துறார். அதை எடுத்துன்னு வந்து அந்த வஸ்திரத்தை பார்த்த உடனே கதற ஆரம்பிச்சிட்டாரோ. சீதா ஸ்நேக பிரபுத்தேன சது பாஷ்பேன தூஷிதா ஹா பிரியேதி ருதத்யே ருதத்யே தைரியமுத்ஸ்ரித்ய தக்ஷிதௌ. தைரியத்தை பூரா இழந்துட்டார், அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். அந்த கண்கள்ல நீர் போத்துட்டு இருக்கு. அந்த அந்த ஆபரணங்கள்லாம் யாரோடது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு கூட அவரால் முடியல. லக்ஷ்மணரை கூப்பிட்டு சொல்றார், லக்ஷ்மணா இது மன்னியோடதா பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். லக்ஷ்மணர் சொல்றார், நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலே நூபுரே தொகி ஜானாமி நித்யம் பாதாபிவந்தனா. அவர் வந்து எவ்வளவு சதாச்சாரமா நடந்துட்டு இருக்காரு. இத்தனை நாள்ல சீதையை வந்து என்ன ஆபரணம் போட்டு இருக்கா, கழுத்துல என்ன போட்டு இருக்கா, கையில என்ன போட்டு இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது.
அந்த திருவடியில அவர் நமஸ்காரம் பண்ணுவார் தினமும். அதனால அதுல என்ன போட்டுருக்கா, அந்த நூப்புரம் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கலாம், வேற எதையுமே பார்த்தது இல்லையா. இது வந்து பாலகாண்டத்திலே வரும். என்னன்னா சீதையை ராமர் பார்த்துட்டு இருக்காரு, இங்க இருந்து பால்கனியில் நிற்கிறா சீதை. இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார் அப்படின்னு 2 பேர்ல ராமரை மட்டும்தான் சீதை பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லும் போது லக்ஷ்மணர் பக்கத்துல தான் இருக்காரு. லக்ஷ்மணர் எங்க பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னு கேட்டா ராமர் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தார். ராமர் எங்கே பார்க்கிறார், ராமர் முகம் பிரசன்னமா இருக்கேன்னு ராமர் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தாரா, சீதையை திரும்பியே பார்க்கலையா. சீதையை அப்ப பார்க்கவே இல்லையா லக்ஷ்மணர். அப்பவே அந்த சதாச்சாரத்தோட தான் இருக்காரு. இங்கேயும் அதை தான் சொல்றாரு. இங்க ராமர் இதை பார்த்ததும் அந்த சீதையே கிடைச்சது மாதிரி நினைக்கிறார். அந்த பூஷணங்கள் தான் இப்ப கையில கிடைச்சிருக்கு, அதை பார்த்ததும் சீதையே கிடைச்சதா நினைக்கிறார். ஆனா இந்த பூஷணங்கள் தானே இருக்கு, சீதையை இல்லையே என் கூட அப்படின்னு வருத்தப்படுற அடுத்த கணம். சுக்ரீவன் தான் இப்ப சமாதானப்படுத்துறான். ஒவ்வொரு தடவை ராமர் துக்கப்படும் போது சுக்ரீவன் சமாதானப்படுத்துறான். அப்ப சொல்றான், சக்கிய தர்மத்துல ஒரு நண்பன் இருக்கான் அப்படின்னா அவன்கிட்ட வந்து சில தோஷங்கள் இருக்கலாம். ஆனா அந்த தோஷத்தை பார்த்து சக்கியத்தை விட்டுறக்கூடாது. தோஷங்களை விட்டுட்டு சக்கியத்தை பிடிச்சுக்கணும். சக்கியத்தை ஒரு காலம் அந்த நண்பனை விடக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா தனத்தியாகா சுகத்தியாகா தேகத்தியாகோபி வாபுனஹா வயசியாத்தே பிரபத்தந்தே ஸ்நேகம் திருட்வா ததாவிதம். ஒரு நண்பன் அப்படிங்கிறவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா தன்னோட தனத்தை பூரா தியாகம் பண்ணிடுவான், தன்னோட சுகத்தை பூரா தியாகம் பண்ணிடுவான், தன்னோட தேகத்தையே தியாகம் பண்ணிடுவானா நண்பனுக்காக. அதனால சக்கியத்தை வந்து ஒரு காலம் விடக்கூடாது. எங்கிட்ட பல தோஷங்கள் இருக்கும், ஆனா அந்த தோஷத்துக்காக சக்கியத்தை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறான். ராமர் வந்து ஒரு ஒரு குரங்கு எவ்வளவு அழகா சக்கிய தர்மத்தை பேசுறது அப்படின்னு லக்ஷ்மணரை பார்த்து சிரிக்கிறான். மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணரை பார்த்து சிரிக்கிறார். ஆமாப்பா நீ சொல்றது சத்தியம்தான், சக்கிய தர்மத்தை எவ்வளவு அழகா சொல்ற நீ, சத்தியம்தான் அப்படின்னு அங்கீகரிக்கிறதான். ஒவ்வொரு தரமும் ராமர் துக்கப்படும் போதும் அவன் தான் சமாதானப்படுத்துவாராம். நானும் என்னோட ஆத்துக்காரியும் உமா அதையும் வாலிதான் கொண்டு போயிட்டான், நானும் அதே நிலைமையில தானே இருக்கேன், நான் எப்படி தைரியமா இருக்கேன், நீங்க ஏன் தைரியமா இருக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு ராமரை பார்த்து கேட்கிறான். இவன் எங்கேயாவது சீதையை பார்த்துருக்கானா, சீதையை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கானா, இந்த ரூமாவையும் சீதையும் சேர்த்து பேசுறான். அவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான் அப்படின்னா அவருக்கும் பிராதா சரியில்லை, தம்பிகள்லாம் சரியில்லை போல, சொத்தை பிடிங்கின்னு விட்டுட்டா போல, என்ன மாதிரியே அவரும் இப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காரு, மனைவியும் பறி கொடுத்துட்டாரு, அது மாதிரி என்ன மாதிரிதான் அவர்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கான். அதுவே கிடைச்சதேன்னு நினைக்கிறான், அது மாதிரி ஒரு நட்பே கிடைச்சதேன்னு நினைக்கிறான். இன்னும் ராமரை யதார்த்தமா புரிஞ்சுக்கல அவன். இந்த தனக்கும் வாலிக்கும் உள்ள கதையை அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கான் அவன். ராமனும் திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டே இருக்காரு அதே கதையை. ஒரு தரமா நம்ம கேட்க வேண்டாமா? அதனால அந்த வாலி சுக்ரீவனுக்கு என்ன சண்டை அப்படிங்கிற கதையை சொல்றாரு. துந்துபி மாயாவின்னு 2 பேர், 2 பேருமே வந்து யுத்தத்துக்கு அலையறான். யார்கிட்ட யுத்தம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையா போய் கேட்டு பாக்குறான், யார் பலசாலின்னு தேடி பாக்குறான். ஹிமவான்ட்ட போறான், கடலுக்கு போறான், ஒவ்வொன்றுக்கா போய் பாக்குறான். எல்லாரும் வாலின்னு தான் சொல்றா, வாலி தான் ரொம்ப பலசாலி, அவனை போய் பாருங்கிறா. நேர 2 பேரும் வாலியோட வாசல்ல வந்து நிக்கிறா, யுத்தத்துக்கு கூப்பிடுறா வாலிய. வாலி சுக்ரீவன் இங்க 2 பேரும் வரா, இப்ப சேர்ந்து ஒத்துமையா தான் வரா. வாசல்ல வந்தா இவளை பார்த்ததுமே அந்த துந்துபி பயந்து நடுங்கிட்டான், அவன் ஓடியே போயிட்டான். இந்த மாயாவி என்ன பண்றான், இவளை பார்த்ததும் ஓடுறான். என்னடா யுத்தத்துக்கு கூப்பிட்டுட்டு நீ ஓடுறையா பயில அப்படின்னு வாலி அவனை துரத்தின்னு போறான். சுக்ரீவனும் கூட போறான். துரத்தின்னு போனா ஒரு குகைக்குள்ள ஓடிட்டான் அந்த மாயாவி. குகைக்குள்ள ஓடினா அவன் என்ன பிளான் வச்சிருக்கான்னா, குகைக்குள்ள ஒரு பெரிய சைன்யத்தையே வச்சிருக்கான். அந்த சைன்யத்தை வச்சு இந்த வாலியை அடிச்சிடுறது அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கான் அவன். கூட்டின்னு போனா அந்த குகையோட வாசல்ல வந்தது சொல்றான், நான் உள்ள போய் அவனை பாத்துக்கிறேன், ஒருவேளை வெளியில வந்தா நீ பாத்துக்கோ, அவனை நீ சமாதி பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவனை வெளியில நிப்பாட்டிட்டு போறான். உள்ள போனா பெரிய சைன்யம் இருக்கு. வாலி எதிர்பார்க்கவே இல்லை, ஆனா வாலியோட பலத்துக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. பெரிய யுத்தம் நடக்கிறது, 1 மாசம் நடக்கிறது யுத்தம். 1 மாசமா இவன் வாசல்லே காத்துட்டு இருக்கான். 1 மாசமா யுத்தம் நடக்கிறது. அங்க இருந்து பார்த்தா திடீர்னு நுரைச்ச ரத்தம் வருது, நிறைய வருது ரத்தம்.
இவ்வளவு ரத்தம் யாருக்கு உண்டு? நம்ம அண்ணாக்கு தானே இருக்கும். அதனால நம்ம அண்ணா தான் போயிட்டார் போல, அடிச்சுட்டு அவன் வெளியில வந்துருவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்லை வச்சு அடைச்சிருவோம். ஒரு கால் நம்ம அண்ணா உயிரோட இருந்தா இந்த கல்லெல்லாம் அவருக்கு ஏமாத்திரம், இதை தட்டின்னு வந்துருவார். அதனால அவனை கல்லை வச்சு அடைச்சிருவோம்னு சொல்லி ஒரு கல்லை வச்சு அடைச்சிட்டு இந்த பக்கம் வந்துருவார். அந்த ராஜ்யத்துல வந்து உட்காந்துருவார். உட்காந்தா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறார். வாலி போயிட்டான்னு சொல்ல மாட்டேன், இருக்கான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறார். ரெண்டுமே சொல்லாம பேசாம உட்காந்துருக்காரு. இவெல்லாம் பார்த்தா ராஜா இல்லாம இந்த வானராஜ்யம் இருக்கவே கூடாது, வேற ராஜ்யமாவது பரவாயில்ல, வானராஜ்யம் ராஜா இல்லாம இருக்கவே கூடாது, உடனே பட்டம் கட்டணும். அதனால சுக்ரீவன் நாங்க பட்டம் கட்டுறோம், அவன் வந்தா அவன் வந்து ராஜாவா இருக்கட்டும், நீ யுவராஜனா இருந்துக்கோ அப்படின்னு அங்க உள்ள மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றா. சரி, இவனும் வந்து இத்தனை நாள் அடிமையாவே இருந்திருக்கானா, அவனை அடக்கி அடக்கி அடக்கியே வச்சிருக்கான் அந்த வாலி, நிமிரவே விடல, தலையே தூக்க விடல, அப்படிதான் வச்சிருக்கானா. அதனால இப்ப எல்லாம் சொன்னதும் சரி நமக்கு ஒரு இது கிடைக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சு இவனும் ஏத்துக்கிறான். சுக்ரீவன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறாங்க. வாலி வந்து பாக்குறான், இந்த மாதிரி யாரோ இதை வச்சு அடைச்சிருக்காளே அப்படின்னு குகைய. அது ஒரு தட்டு தட்டினான், வெளியில வந்தான், பார்த்தா சுக்ரீவனை காணும். அப்ப அவனுக்கு அனுமானத்துல என்ன தோன்றது அப்படின்னா, சுக்ரீவன் தான் நம்மளை கல்லை வச்சு அடைச்சிட்டு போயிட்டான், இவன் எப்ப கல்லை வச்சு அடைச்சான்னு தெரியாத, உள்ள போனதுமே கல்லை வச்சு அடைச்சிருக்கலாமே அப்படியெல்லாம் தோன்றது அவனுக்கு. எல்லாம் மனசுல தோன்றதுதான் எல்லாமே. அதுல தோன்றதுல ஒரு பெரிய ஆத்திரம் வந்துருச்சு அவன் மேல. சரி, ஆத்திரம் வந்து போய் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் வரான் கிருஷ்ணந்தைக்கு. வந்தா இவன் ராஜா அலங்காரத்துல இருக்கான், எல்லா சௌரியங்களோட இருக்கான், ராஜா வேஷத்துலேயே இந்த வாலியை வந்து பாக்குறான். அதை பார்த்ததுமே அவனுக்கு கோபம் இன்னும் ஜாஸ்தியா எடுத்து, இதுக்காக தான் அவன் எவ்வளவு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சு முடிவே பண்ணிட்டான். அந்த ஒரு ஆரம்பத்துல அந்த ஏற்பட்ட ஒரு பகை வந்து கடைசி வரைக்கும் போவே இல்லையா, அப்படி உள்ள சாத்திரம் வந்து அப்படி ஏற்பட்டுதான். ராஜ்யத்தை பிடிங்கிக்கதான் நீ இவ்வளவு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு முடிவே பண்ணிட்டான். பண்ணா அடிச்சு துரத்துறான். இவன் சுக்ரீவன் ஓடுறான், என்ன பண்ணன்னு தெரியாம, நான் எதுவுமே பண்ணல, நான் வந்து ஒரு மாசம் நான் அங்க காத்துன்னு தானே இருந்தேன், உடனே நான் கல்லை வச்சு அடைக்கல, நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன், சரி நான் தப்பே பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னாலும் நான் அபராத க்ஷமாபணம் கேட்டுக்கிறேன், சரணாகதி பண்ணி கேட்கிறேன், என்னை மன்னிச்சிருக்கோ, என்னை விட்டுருக்கோ, நான் ஏதோ ஒரு மூலையில இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். கேட்க மாட்டேங்கிறான், அடிக்கிறான் வாலிய. அது கிருஷ்ணந்தேவை தான் அடிக்கிறான், கிருஷ்ணந்தேவை விட்டு விரட்டிட்டான்னு இல்ல, இவன் போற இடத்துக்குலாம் வந்து வந்து அடிக்கிறான். எந்த ஊர் போனாலும் நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டேங்கிறான். என்னடா இங்க வந்து உட்காந்துருக்க பயலேன்னு அங்க போய் அடிக்கிறான். வெளிநாட்டுல போய் உட்காந்துருக்கான், அங்க போய் தேடி போய் அடிக்கிறான் இவனை சுக்ரீவன். என்னடா இது, உலகத்துல ஒருத்தனுக்கு ஒரு வாழ இடம் இல்லாம போகுமா, இப்படி துரத்தி அடிக்கிறானே அப்படின்னு பார்த்தா, அப்பதான் வந்து பகவான் இருக்காருன்னு தெரியுது. அவனுக்கு ஒரு இடத்த உண்டாக்குறாரு. இந்த துந்துபின்னு கூட ஓடி போனானே முதல்ல, அவன் வரான். இப்ப ராத்திரிக்கு ராத்திரியே ஒரு எரும மாடு வேஷத்துல வரான், பெரிய எரும மாடா வேஷம் போட்டுன்னு வரான், மகிஷாசுரன் மாதிரி வரான். வந்து திரும்ப வாலிட்டு நிற்கிறான். இப்ப வாலி ஏற்கனவே அவன் வந்து பயங்கர கோபத்துல இருக்கான். இவன் வந்தான், ஒரே ஒரு குத்து விட்டான், அவ்வளவுதான். துந்துவி அங்கேயே விழுந்து செத்தே போனான். சரி, இது வாசல்ல நம்மாத்து வாசல்ல கிடக்க வேண்டாம், இது எங்கேயாவது தூக்கி எறிவோம்னு சொல்லி அதோட வாழை பிடிச்சு ஒரு சுத்தி தூக்கி எரிஞ்சான். அது எங்க போய் விழுந்தது அப்படின்னா, அந்த மதங்க ரிஷியோட ஆசிரம வாசல்ல போய் விழுந்துதான், தொப்புன்னு விழுந்தது. அதுல போய் அவர் எப்படி ஆசிரமத்தை வச்சுட்டு இருக்காரு நேற்றுக்கு தான் அரண்யகாண்டத்துல பார்த்தோம். அவர் அகிம்சையே பிரிட்டா இருக்கு அவரோட இடத்துல. அங்க ஒரு ரத்தம் கூட சிந்தப்படாது அந்த இடம், அப்படி சுத்தமா வச்சுட்டு இருக்காரு அந்த இடத்த. சபரி அதை பார்த்துதான் மாறுறா. அப்பேற்பட்ட இடத்துல இந்த எரும மாடு வந்து விழுந்தா அவர் தாங்குமா? அவர் பாக்குறாரு, இந்த வாலி அங்கிருந்து எட்டி பாக்குறானா, வாலி தான் இந்த அபச்சாரம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோ உடனே இந்த ஆசிரம சன்னிவேசத்திலே வந்து வாலி வரக்கூடாது, வந்தா அவன் தலை வெடிச்சு செத்து போயிடுவான் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டு, அதனால ரிஷிமுக பர்வத்தத்துல வாலி வந்து வரவே முடியாதுன்னு ஆயிடுது. இதை வந்து 4 பேர் போய் அந்த சுக்ரீவன் சொல்லிட்டா, அவங்களுக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு, நீங்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராத்திரிக்கு ராத்திரியே அவனை கொண்டு வந்து இந்த ரிஷிமுக பர்வத்துல உள்ள சேர்த்துட்டாங்க. நீங்க வெளியில வராதிங்க, எதுக்குமே உள்ளே இருக்கோ, எது வேணாலும் நாங்க வெளியில இருந்து உங்களுக்கு ஸ்வீகரிச்சு கொண்டு வந்து தரோம், அதனால நீங்க உள்ள ஜாக்கிரதையா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த கதையை பூரா ராமர்கிட்ட சொல்றாங்க. ராமர் வந்து அதை சத்தியமா ஏத்துக்கிறார். இந்த கதையை சொல்லணும், ஆமா வாலிதான் அபராதி, வாலிதான் அபராதம் பண்ணியிருக்கான், நீ வந்து ஏதோ கிறுக்குத்தனம் தான் பண்ணியிருக்க, அது வந்து மன்னிச்சிருக்கலாம், இல்ல நீ சரணாகதி பண்ணி கேட்டும் வந்து உன்னை அடிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் மேல தோஷம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, ருமாவை அவன் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கான், அது அதோட பெரிய அபராதம், அதனால அவனை தண்டிச்சே ஆகணும்
அதனால நான் உனக்கு அபயம் கொடுக்குறேன், நான் அவனை கிஷ்கிந்தாக்கு வந்து பட்டாபிஷிக்தனா ஆக்கிட்டு தான் நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இவன் வந்து என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா, ராமர் அருமையாச்சே அப்படின்னு தோன்றது. வாலியோட பலத்தை தான் அவன் பார்த்துருக்கான் இது வரைக்கும். அவன் அரண்ய காண்டத்துல வந்து அந்த 14,000 ராட்சசர்ல அர்த்தாதிக முகூர்த்தத்துல துவம்சம் பண்றதை பார்க்கல. அவன் பார்த்துருந்தா ராமரோட பராக்கிரமம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அவன் பார்க்காதனால இப்ப ராமரை வந்து வாலிட்ட போய் அனுப்புவாடான்னு நினைக்கிறான். ஏன்னா என் சுயநலத்துக்காக ராமரை உபயோகப்படுத்துவாது அப்படின்னு நினைக்கிறான். ராமர்கிட்ட யதார்த்தமா பிரியம் வந்துருது அவனுக்கு. அதனால தன் சுயநலத்துக்கு ராமரை உபயோகப்படுத்துவா அப்படின்னு நினைக்கிறான் சுக்ரீவன். வேண்டாமே நினைக்கிறான். அந்த ராஜ்யம் தான் போனா போட்டுமே, ரூமா தான் போனா போட்டுமே, எனக்கு ராமர் கிடைச்சரே, அவர் போருமே அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஆனா ராமர் அப்படிலாம் அதீரியப்படாதப்பா, எதையும் சாதிக்க வல்லவன் தான், நான் வாலியை அழிச்சு உனக்கு கிஷ்கிந்தைய மீட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. அவனுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கு, வாலியோட பலம் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா? அவன் இந்த துந்துபியை வீசி எறிஞ்சா அவன் அத்தனை மைல் தள்ளி போய் அது விழுந்தது, இந்த மதங்க ரிஷியோட ஆசிரமத்துவே விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த எலும்பு காட்டுறான். அந்த எலும்பு தான் இருக்கு, இப்ப அந்த சரீர மாம்சம்லாம் இல்லை, அந்த எலும்பு மட்டும் இருக்கு. இவரோட சரணம், அதை எத்த வேண்டிய சரணமா அது? அவ்வளவு பேரும் ஆசிரியக்க வேண்டிய சரணத்தை வச்சு அதை எத்த சொல்றான். அந்த எலும்பை போய் அந்த எலும்பை ஒரு எத்தினாரு, அது எங்க போச்சுனே தெரியல, அவ்வளவு தள்ளி போய் விழுந்துட்டு. அப்பவும் என்ன சொல்றான், இது அன்னைக்கு வந்து மாம்சத்தோட இருந்தது, அதனால வெயிட் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கும், இப்ப எலும்பு தானே இருக்கு அப்படிங்கிறான். இன்னும் அவனுக்கு நம்பிக்கை வரல முழுசா. அப்புறம் மரத்தை தொலை போடுங்கிறான், ஒரு மரத்தை தொலை போடணுங்கிறான். ஏன்னா இந்த மரத்தை அப்படியே பிச்சு எரிஞ்சிருக்கான் வாலி, அவ்வளவு பலம்ன்றதுக்கு. இவர் ஒரே ஒரு பானம் போட்டார், அந்த 7 சால விருட்சத்தையும் தொலைச்சுன்னு போய் 7 மலை, 7 நதி, 7 கடல் அவ்வளோத்தையும் தாண்டிட்டு வந்து ராமர் அமுத துணிக்கே வந்துட்டான். அதை பார்த்ததும் முழுசா நம்பிட்டாங்க. நான் ஏதோ ஒரு அபசாரப்பட்டுட்டேன் உங்கள்கிட்ட, உங்களோட பராக்கிரமம் என்னங்கிறத புரிஞ்சுட்டேன். வாலியல்ல எப்பேற்பட்டவனி நீங்க வந்து உங்க பராக்கிரமத்தால ஜெயிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். என்னது ஒருத்தன் சந்தேகப்படுறான் அப்படின்னா, சரிப்பா உனக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லையே, நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போகாம அவனை கூடவே இருந்து அவனுக்கு சந்தேகம் பூரா நீக்கி அவனுக்கு ஹனுமாரை போல பக்தி வரணும் அப்படிங்கிறாப்புல ஆக்குறாரு அப்படின்னா இது என்ன கிருபை இது? அப்ப மந்த பக்தி உள்ளவர்கள்லாம் யாரை பார்க்கணும் அப்படின்னா சுக்ரீவனை தான் பார்க்கணும். சுக்ரீவன் அப்படி ஒன்றும் பக்தியா ஹனுமாரை போல இல்ல, ஆரம்பத்துல இருந்தே பக்தியோட இல்ல, மந்த பக்தியோட தான் வரான். அந்த மந்த பக்தியோட வந்தவனையும் அவர் வந்து விடல, அவனை சேர்த்துக்கிறார். சேர்த்துன்னு அந்த மந்த பக்தியை திடபக்தியா மாத்துறார். இப்ப வாலி வதத்துக்கு அப்புறம் சுக்ரீவனை பார்த்தா ஆளே வேற, ஹனுமாரை போல பக்தி பண்றான். அதுக்கப்புறம் இப்பவே அவன் என்ன சொல்றான், எனக்கு ருமாவும் வேண்டாம் கிருஷ்ணா வேண்டாம், நீங்க கிடைச்சதே போருங்கிறான். அப்பேற்பட்ட பக்தி இப்பவே வருது அவனுக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறுறான் அவன் இந்த சுக்ரீவன். அப்ப மந்த பக்தி திடபக்தி ரெண்டையும் ஒன்னாதான் பார்க்கலாம் சுவாமி. ரெண்டு பேரையும் கைவிடலையாம். எந்த பக்தனையும் அது அல்ப பக்தியா இருந்தாலும் அதுக்கு பெரிய அனுகிரகம் தான் பண்ணியிருக்கிறதே தவிர அல்ப பக்தின்னு அதை தள்ளினதா சரித்திரமே கிடையாது. பிரகலாதன் அந்த பிரகலாதனா இருந்தாலும் சரி, பெரிய அபச்சாரம் பண்ண அந்த பாகவதன் ஒருத்தர் தான், அவன் வந்து கடைசியில நாராயணா அப்படின்னு சொன்னான். அவனா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் அவர் ஒன்னாதான் பாக்குறாரு. ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே கதி தான் கொடுக்குறாரு. அஜாமேளன், அந்த அஜாமேளனுக்கும் பிரகலாதனுக்கும் ஒன்னாதான் வச்சு பாக்குறார். அவர் ரெண்டையும் பேதப்படுத்தல, அப்படிதான் வந்து ஜனங்கள்கிட்ட பழகிறார். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஹனுமாரை போல பக்தி உடனே வந்துடாது, ஆனா அது வரணும்னு ஆசைப்படணுமா. பரதனை போல ராமர்கிட்ட பிரியம் வராதா, ஹனுமாரை போல நமக்கு பக்தி வராதா அப்படின்னு ஆசைப்படணுமா. சுக்ரீவன் சொல்ற, நீ போய் வாரியை யுத்தத்துக்கு கூப்பிடு, நான் வந்து வாரியை வதம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. இவன் போய் கூப்பிடுறான். வந்து வாலி கூட பெரிய யுத்தம் நடக்கிறது. ஒரு குரங்கும் யுத்தம் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, நகத்தால பிராண்டுறது, கடிக்கிறது, என்னெல்லாமோ பண்றது. அது பண்ற யுத்தம் அப்படிதான் இருக்குமா. அடிச்சு செம்மையா அடிச்சு விடுறது. ராமர் அங்கேயே இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கார், ஆனா பானத்தையே எடுக்கல, எதுவுமே பண்ணல, அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார். அவன் தப்பிச்சா போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்துடுவான் சுக்ரீவன். அவரை பார்த்து இப்படி பார்ப்பான், இப்படி கைவிடலாமா என்ன, நீங்க அடிக்கிறேன்னு சொன்னதுனாலதான் நான் போய் யுத்தத்துக்கு கூப்பிட்டேன்,
இப்ப ஏன் இப்படி என்ன கைவிட்டேள் அப்படின்னு சொல்லி ராமர்கிட்ட கேட்கிறான். இல்லப்பா, உங்க 2 பேருக்கு எனக்கு வித்தியாசமே தெரியல, 2 பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கே, அப்ப நான் மாத்தி அடிச்சுட்டா விபரீதம் ஆயிடும், அதனால நான் அடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். இவருக்கு அடையாளம் தெரியாது. வாலி போற சமயம் இன்னும் வரலையாம், அதனால அவர் அடிக்கலையாம். இன்னொரு காரணம் ஒண்ணு சொல்றா, என்ன அப்படின்னா, வந்ததுல இருந்து ராமர் கூட பேசிட்டு இருக்கான், ராமர் கூட பழகிட்டு இருக்கானே தவிர இந்த லக்ஷ்மணரை கவனிக்கவே இல்லை. லக்ஷ்மணரை பத்தி எதுவும் பேசல, அபச்சாரமா எதுவும் பேசலங்கிறது கூட லக்ஷ்மணர் கவனிக்கலங்கிறதே ஒரு அபச்சாரம், அவரை மரியாதை பண்ணலங்கிறதே ஒரு அபச்சாரம். ஏன் அப்படின்னா, அன்னைக்கு விஸ்வாமித்திரர்ல இருந்து அத்தனை பேரும் 2 பேரையும் சேர்த்துதான் பேசியிருக்கா. தனியா சூர்பனை கூட வந்துட்டு 2 பேரையும் சேர்த்து தான் சொல்றாளே தவிர தனியா ராமரை மட்டும் சொல்லல. இந்த சுக்ரீவன் அந்த லக்ஷ்மணனையே கவனிக்க மறந்துட்டான். அதனால இப்ப என்ன பண்றார், தானே ஒரு மாலையை போடலாம், அப்படி போடாம லக்ஷ்மணரை கூப்பிட்டு இந்த மாலையை சுக்ரீவனுக்கு போடு அப்படிங்கிற. இப்ப போ, எனக்கு அடையாளம் தெரியும் அப்படிங்கிற. அவன்கிட்ட இந்த மாலையை போட்டதுனால அடையாளம் தெரியுமா, அதனால இப்ப போ, யுத்தம் பண்ணு, நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. 2ஆம் தரம் போறான் திரும்ப. இப்ப திரும்பவும் வாரி கிளம்புறான். அங்க இருந்து கிளம்பும் போதே தாரை தடுக்கிறான். இப்பதான் அடிபட்டு போயிருக்கான், அவன் திரும்ப வந்திருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பலம் இருக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்கோ, நீ ஜாக்கிரதையே, அவசரப்படாதே, போகாதே அப்படின்னு சொல்லி தடுக்கிறான் தாரை. அவன் சொல்றான், அவனே ஒரு வெறும்பைய, அவனுக்கு யார் உபகாரம் பண்ண போறா அப்படின்னு. அவன் ஒண்ணும் இல்லாதவன், எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு இருக்கிறவன், ஒரு பரதேசி, அவனுக்கு போய் யார் உபகாரம் பண்ணுவான்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். அத மாதிரி ஒண்ணும் இல்லாத ஆட்கள், எல்லாரும் கைவிட்ட ஆட்கள், அத மாதிரி ஆட்களுக்கே அவையம் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கப்பா, ஒருத்தர் கிளம்பி இருக்கார். யார் அப்படி கிளம்பி இருக்கிறது உனக்கு தெரியாதா? அந்த தசரதராஜகுமாரர் ராமன் லக்ஷ்மணனும் வந்திருக்கா. அதுல ராமர் வந்து இந்த மாதிரி ஜனங்களுக்கே அவையம் கொடுத்துன்னு வரார். உலகத்துல ஒருத்தனுக்கு ஒரு இடமும் இல்ல, எல்லாரும் கைவிட்டா அப்படிங்கிற நிலைமையில அவர் வந்து அவையம் கொடுப்பார். அத மாதிரி ஒரு பிரபு இருக்கார். நிவாச விருட்சஹா சாதூனாம் ஆவன்னானாம் பராகதி ஆர்த்தானாம் சம்சயஸ்சைவ யஜதஸ்சைக பாஜனம். அத மாதிரி ஒரு விருட்சம் இருக்குப்பா. யாரெல்லாம் வந்து எனக்கு கதியே இல்லை, எனக்கு வழியே இல்லை, எல்லாரும் கைவிட்டுட்டா அப்படிங்கிற நிலைமையில ஒருத்தர் ஆசிரியக்கலாம்னா அது ராமர் தான். ஆமா, நானும் வாதி சொல்றான், நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த ராமரை. அவர் மகாத்மானா, அவன் போய் இவன் கூட சேர்றதாவது. ஒரு கால் அவர் அப்படி சேர்ந்துருந்தாரு அப்படின்னா நான் ஆத்துக்கு அழைச்சின்னு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான். தாரையால தடுக்க முடியல, மேல புறப்பட்டு போயிடுறான். திரும்ப யுத்தம் நடக்கிறது, சுக்ரீவனுக்கும் வாலிக்கும் பயங்கரமான யுத்தம் நடக்கிறது. குத்துறான், பிசைறான், பிராண்டான், கடிக்கிறான், எல்லாமே பண்றான். 2 பேரும் இப்படி மாறி மாறி பண்ணிட்டு இருக்கா. வாலியோட பலத்தை இவனால சமாளிக்க முடியல. இந்த காவடி எடுக்கிற மாதிரி தலைமையில தூக்கி இப்படி வளைச்சிட்டான். இன்னும் ஒரு க்ஷணம் காத்துட்டு இருந்தா அவனை கொன்னே போட்டுருவான் சுக்ரீவனை. அவன் என்ன சொல்றான் தாரேட்ட, நான் ஒன்னும் அவனை கொல்ல போல, அவனை தலையில குட்டி கொஞ்சம் அடக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னா. இப்படியே காலம்புறா அடக்கிட்டே தான் இருக்கான். கொன்னுட்டா தேவையில்லைன்னு பாக்குற, கொல்ல மாட்டேங்கிறான். இப்பவும் கொல்ல மாட்டேன்னு தான் சொல்றான். அவனை அடக்கிட்டு வரேங்கிறான். எத்தனை காலம் அடக்கிட்டே இருக்கிறது? ஒருத்தனை தம்பியா இருந்த காலத்துல அவனை முன்னேறவே விடல, அடங்கியே வச்சிருந்தான். இப்பவும் வந்து அடங்கியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். தலைமையில தூக்கிட்டான். அவன் ராமரை பாக்குறான். அங்க இருந்த சுக்ரீவன், நான் உங்களை நம்பிதானே வந்தேன் அப்படிங்கிறப்பல பாக்குறான். ராமர் பார்த்தாரு, இதுக்கு மேல விட்டா சுக்ரீவன் பிராணாபத்து வந்துடும், அதனால நினைச்சோடனே ஒரு பானம் தானே அவருக்கு, இங்கேதான் ஒக்க பானம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இப்ப யுத்தம் பண்ணாதான் சமயம் இல்லை. ஒரே பானத்தை அடிச்சாலும் வாலி கீழே விழுந்தாகணும். ஒரே பானத்தை எடுக்கிறார். இந்த ஒரு பானம் போருமா அப்படின்னு அந்த பானத்தை கடாட்சிக்கிறார். கடாட்சிட்டு அதை கோதண்டத்துல வச்சு அப்படி சர்ன்னு விடுறார். அது போய் அவன் நெஞ்சில பாஞ்சது. அவன் சுக்ரீவனை மேல தூக்கிட்டு இருக்கனால அவனோட ஹிருதயம் அப்படியே தெரிஞ்சுதான். அதுல பானத்தை விட்டார். அது குத்தி அப்படியே கீழே விழுந்தான். வாலி தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டான். ததஸ்திரம் தஸ்ய வீரஸ்ய ஸ்வர்க மார்க பிரபாவனம் ராம பாணாசனக்ஷிப்தம் ஆவாகத பரமாங்கதிம். யாரெல்லாம் ராம கையால உயிரை விட்டாலோ, ராமர் யாரெல்லாம் அடிச்சாலோ அவெல்லாம் வைகுண்டம் தான் போகணும்.
வாலிக்கு பரமாம் கதின்னு அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அதுக்காக தான் வந்தானா. எல்லாம் வெளியில பார்த்தா துஷ்டால் மாதிரி இருக்காளே தவிர அவள்லாம் அந்த ரங்கத்துல பக்தாளாம், ராம பக்தன் தான் அவன். என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து புஷ்பம் பழம் இதெல்லாம் வந்து ராமருக்கு நேர்த்தியம் பண்ணுவா. அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா அவனோட முரட்டுத்தனத்தை ராமருக்கு நேர்த்தியம் பண்றான். இந்த யுத்தத்துல வந்து தன்னோட முரட்டுத்தனத்தை நேர்த்தியம் பண்ணி உயிரை விட்டு போறான். சரி உயிரை விட்டுருவான் அப்படின்னு பார்த்தா இல்லையா, அந்த பானம் நெஞ்சில குத்திருக்கே, யார் என்ன அடிச்சது அப்படின்னு பாக்குறான். நான் யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது சுக்ரீவனோட, வேற யார் வந்து என்ன அடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறான்னா அதுல ராம் அப்படின்னு போட்டுருக்கான். உண்மைசால் உலகுக்கெல்லாம் மூலமந்திரத்தை முற்றும் தம்மையே தமக்கு நல்கும் தனிப்பெரும் பதத்தை தானே இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டார். அவர் பதம் ஆயாச்சு, இனிமே நம்ம பார்க்க வேண்டியதுல சுக்ரீவன் தான் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அந்தண்ட போயிட்டான். இந்த ராம் அப்படிங்கிற சப்தம் கேட்டதும் அப்படியே திரும்ப வர்றான் அந்த இருந்து ராம். வாலிக்கு வந்து அப்படி தரிசனம் கொடுக்குறாரு. தெரியும் அவன் நிச்சயமா வெய்யதான் போறான், நல்ல வார்த்தை பேச போறது இல்ல, தன்னை வெய்யதான் போறான்னு நிச்சயமா தெரியும். இருந்தாலும் தெரிஞ்சுட்டே தான் வர்றாரு. அவன் பார்த்ததுமே சொல்றான் பிரியதர்ஷனா அப்படிங்கிறான். இங்க வந்து எல்லாரும் ராமரை வெஞ்சான் அப்படிதான் சொல்லுவா. ஆனா அவன் வெய்யவே இல்லை. ராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணம் வேற எந்த ராமாயணம் தெரியாது. வால்மீகி ராமாயணத்துல இங்க ஸ்தோத்திரம் தான் பண்றான் ராமரை. பிரியதர்ஷனா அப்படிங்கிறான். பார்த்ததுமே பிரியம் உண்டாருதே. யாரை பார்த்து சொல்றான்? யார் அவனை அடிச்சு இப்ப கீழுதல் இருக்காளோ அவரை பார்த்து சொல்றான் பிரியதர்ஷனா அப்படிங்கிறான். பார்த்ததுமே பிரியம் உண்டாருதே அப்படிங்கிறான். சத்வசம்பன்னா தேஜஸ்வி சரிதப்பிரதா கருணவேதி பிரஜானாம் ஹிதேரதா சானுக்ரோஷா மகோத்சாகா அப்படின்னு அவரை பாராட்டுறான். பூரா வரிசையா வந்து சத்தியசந்தனாச்சே, தர்மாத்மாவாச்சே, வரிசையா சொல்லிட்டே வரான். இவ்வளவு சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்றான்? இப்பேற்பட்ட புகழுடைய உமக்கு அழியாத ஒரு அபகீர்த்தி வந்ததே அப்படிங்கிறான். என்ன அபகீர்த்தினா, அபராதியான ஒரு அவதாரம் பண்ணாத நிரபராதியாத என்ன அடிச்சுட்டேர, இந்த பழி உமக்கு எப்ப போகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். அந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து வாலி கடைசியில சொல்றான். அது வரைக்கும் அவரை புகழ்ந்துதான் பேசுறான். கடைசியா வந்து இது ஒரு அபகீர்த்தியை உண்டு பண்ணிடுமே, நீ வந்து அபராதியா அடிச்சா ஓகே, ஒரு நிரபராதியா அடிச்சிருக்கிற, நிரபராதிய சக்தியாள் வந்து வதம் பண்ணா அவளுக்கு நரகம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன், அது தெரியாத அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்கிறான். நான் வந்து யுத்தம் பண்றது சுக்ரீவனோட, நீ ஏன் மறைஞ்சிருந்து அடிக்கணும்? இதான் முதல்ல கேட்கிறான் அவன். நான் உங்க ஊர்லயே உங்க தேசத்திலேயே எந்த தப்பும் பண்ணலையே, அப்புறம் என்னையே அடிக்கணும் நீங்க இப்படி கேட்கறான் வரிசையா. நானும் சுக்ரீவனோ மிருகம், எங்களுக்குள்ள எந்த தர்மமும் கிடையாது, நாங்க எப்படி வேணா இருக்கோம், அப்ப அதை வந்து ஒரு தப்புன்னு சொல்லி அதை தண்டிக்கவே வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். ஒரு கால் சீதையை அழிந்து தவிக்கிறதுனால உனக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் தெரியலையோ, அதனால அடிச்சுட்டேரோ அப்படிங்கிறான். சீதையை நானே மீட்டு தருவேனே, நீ கேட்டிருந்தா ராவணன் எனக்கு நான் சொன்னா கேட்கிறவன் தான், நானே மீட்டு தருவேனே அப்படிங்கிறான். நீ செய்தது சரியா அப்படின்னு நாளைக்கு பண்டிதாள்லாம் நம்ம வெய்வாளே, அவள்லாம் கேட்பாளே, என்ன பதில் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு கேட்கிறான். என்ன ஒரு தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் விசாரிக்காம யாரும் தண்டனை கொடுப்பாளா? நீர் விசாரிக்கவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, மறைஞ்சிருந்து என்ன அடிச்சிருக்கேன், எப்படி அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். நான் நிரபராதி என்னை எப்படி அடிக்கலாம், நிரபராதிங்கிறான். ராமன் என்ன பண்றாரு, அவனோட அபராதத்தை பச்சையா எடுத்து காட்டுறார். தன்னோட சொந்த பிராதாவோட மனைவி, அவளை எப்படி நினைக்கணும், தாயார் ஸ்தானத்துல வச்சு பார்க்கணும். அப்பேற்பட்ட அவளை நீ வந்து உமாவை நீ வந்து கொண்டு போய் வச்சுட்டு இருக்கியே, அதை விட உனக்கு அபராதம் என்ன வேணும் உன்னை தண்டிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இது அயோத்தி ராஜ்யமா அப்படின்னு கேட்டே, பரதன் தான் இந்த பூமண்டலம் பூரா ஆள்றான், அவன் தான் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கான். சர்வ கஷேத்திரத்திலையும் தர்மத்தை பரிபாலிக்க வேண்டியது என்னோட கடமை, ஏன்னா வனராஜ்யத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கான் அவன். பரதன் தான் ஆள்றான், அவன் ராஜ்யத்துல ஒரு தப்பு நடந்தா நான் எப்படி பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்கிறேன். நீ மிருகம்னு சொல்றியே, மிருகம்னு சொன்னா இப்ப பிராகிருதம் போல கேள்வி கேட்கிறியே, இப்படி கேள்வியே கேட்காதே. ஒரு மிருகத்தை யார் வேணா எப்ப வேணா அடிக்கலாமே, மிருகம் வந்து இப்ப நியாயம் கேட்குமா என்ன?
நீ மனுஷன் போல கேள்வி கேட்கிற, ஆனா மிருகம் மாதிரி மிருகம், ஆனா துஷ்டன் அப்படிங்கிற. நீ செய்தது தர்மமா அப்படின்னு பண்டிதாள்லாம் கேட்பான்னு சொன்னியே, பண்டிதாள்லாம் இதை கொண்டாடுவா, நீ கவலைப்படாத அப்படிங்கிற. சூட்மஹா பரமதுர்ஞேயா சதாம் தர்மஹா பிளவங்கம ஹிருஸ்தம் சர்வபாவானாம் ஆத்மாவேதி சுபாசுபே. தர்மம் அதர்மம் இது ரெண்டையும் யாரும் லேசா புரிஞ்சுக்க முடியாதுப்பா. நீ தர்மம் யார்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுட்ட? பெரியவாழ்கிட்டலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலையா? தர்மத்துல அதர்மம் இருக்கு, அதர்மத்துல தர்மம் இருக்கு, அதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும். அவனுக்கு மெனக்கு சத்தையா பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ஆனா பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஒரு பசுவை துரத்தின்னு வரான் ஒருத்தன், அது வயல்ல மேய்ஞ்சிருத்து அப்படின்னு துரத்தின்னு வரான். பார்த்தா அடிச்சு கொன்றுவான் போல இருக்கு. இந்த பக்கம் தான் போச்சு. அப்ப கேட்கறான், அந்த பசு இதுதானா அப்படின்னு கேட்கறான். இல்ல இல்ல இந்த பசு இல்ல, அது அந்த பக்கம் போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி முழு பொய்யை சொல்லி அதை அவனை அங்கிருந்து மாத்தணுமா, அந்த பசுவை காப்பாத்தணுமா. அப்படி காப்பாத்தினா சத்தியம் சொன்ன புண்ணியம் கிடைக்குமா அதுக்கு, அந்த பசுவை காப்பாத்திட்டா. அப்ப எப்ப உண்மை சொல்லணும் எப்ப பொய் சொல்லணுங்கிறது தெரியணும். தர்மத்துல அதர்மம் இருக்கு, அதர்மத்துல தர்மம் இருக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா மகாத்மாக்களா யார் இருக்காளோ அவளோட ஹிருதயத்துக்கு தெரியுமா அது. அதனால அவன் கேட்டதும் அவர் பதில் சொல்ல, நான் இந்த தப்பு பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லலையா. அவருக்கு ஏற்கனவே ஸ்வதோஷ பரதோஷ விதின்னு ஒரு குணம் உண்டு. தங்கிட்ட யாராவது ஒரு குற்றம் சொன்னா அது இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறான். முதல்ல ராமர் தன்னையே கேட்டு பார்த்துக்கிறார், இப்படி ஒரு தோஷம் இருக்கா அப்படின்னு. அது இல்லைன்னு அதுவும் தான் தைரியமா பதில் சொல்ல இருப்பார். சரி, ஏன் மறைஞ்சிருந்து அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப யுத்தத்துக்கு கூட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த வானரால் அத்தனை பேரும் நிரபராதிகள், அவளை வதம் பண்ணிட்டு தான் வாலிட்ட வர மாதிரி ஆகும். அத்தனை பேரும் எதுக்காக வந்திருக்கா அப்படின்னா, ராம கைங்கரியத்துக்கு பிரயோஜனம் படணும் அப்படின்னு வந்திருக்கா. இவனும் அப்படித்தானே வந்தான், இவனும் அதுக்காக தான் வந்தான். இவனை மாதிரியே அந்த வானராலும் பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடுவா. அதனால பிரஜானாந்த இதேரதா அப்படிங்கிற அவனே ஒத்துக்கிறான். இதெல்லாம் புரிஞ்சதும் அவனே வாலியே ஒத்துக்கிறான். வால்மீகி ராமாயணத்திலே இருக்குது. தொங்கி திருட்டா ததத்வஜ்ஞா பிரஜானாம் ச ஹிதேரதா காரிய காரண சித்தௌ ச பிரசன்னா புத்திரவ்யயா. உமக்குதான் எது தத்துவம் எது தர்மம்ங்கிற திருஷ்டி நன்னா இருக்கு. நீதான் சமத்தர், பிரஜைகளுக்கு ஹிதத்தையே எப்பவும் விரும்புறவர் நீர்தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டான் வாலி. உம்மை பார்த்த மாத்திரத்திலே நான் இவ்வளவு காலம் பண்ண அவ்வளவு பாவமும் போயிடுது. ஆனா இப்ப நான் உங்க வெய்சேனே, அந்த பாவம் எனக்கு எப்ப போகும், எப்படி போகும்? நீர் எனக்கு அபயம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா நான் உயிரை விட்டுருவேன் அப்படிங்கிறான். அவர் பார்க்கிறார், இவ்வளவு நல்லவனா இருக்கானே, இவனை எதுக்கு சாக விடணும், இவனை குழப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். நான் வேணா உன்னை குழப்ப மூட்டிடுவா அப்படின்னு கேட்கிறார். அது வாஸ்தவம் தான். ஆனா இப்ப எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கே, உங்க கையால மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கே, அந்த பாக்கியத்தை எனக்கு திரும்ப தர முடியுமா? நான் வந்ததே உங்க கையால அடிபடதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். சுக்ரீவனும் என்ன நினைக்கிறான், அண்ணா இவ்வளவு நல்லவரா இருக்கே, இவ்வளவு குணமான இருக்கே, நம்ம அவசரப்பட்டுட்டோமே அப்படின்னு நினைக்கிறான். ராமர்கிட்ட வேற மெனட்டு சொல்றான், நீராவது சமாதானப்படுத்தி வச்சிருக்க கூடாதான்னு வேற சொல்றான். ஆனா அவனை சமாதானப்படுத்தி சேர்த்து வைக்க முடியாதான். ஏன்னா அவனுக்கு பழி வேறொன்று இருக்கு உள்ள. அவன் சீதையை மீட்டு தருவேன்னு சொல்றானே தவிர அவனுக்கு ராவனுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுவானே தவிர ராமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான். அதனாலதான் அவனை வதம் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் ஆச்சு. இவனை வதம் பண்ணாதான் அந்த கிருஷ்ண ராஜ்யத்துல உள்ள அத்தனை மாணவனும் ராமர் கைங்கரியத்துக்கு உபயோகப்படுவா. அதுக்காக தான் வந்திருக்காவா. அது பண்ணணும்னா வாலி வதம் ஆனாதான் அது நடக்கும். அதனால வாலியை வதம் பண்ணது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். வாலி எனக்கு கிடக்கான். அங்கிருந்து அங்கதன் பார்க்க வரான். வாலியோட பிள்ளை அடிச்சு கதறிட்டு அழறான். வாலி இன்னும் உயிர் போல, உயிர் இருக்கு கொஞ்சம். பேசுற அங்கதன்ட்ட, இனிமே உன்னை நினைச்சுதான்ப்பா எனக்கு கவலை. நீ எப்படி இருக்க போறியோ அப்படிங்கிற கவலை தான் எனக்கு. ஆனா கவலை இல்லை, இவனை யார்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். நான் ஒப்படைச்சா அவர் நிச்சயமா அவனை பார்த்துப்பாருன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவன்ட்ட ஒப்படைக்கலையா, ராமன்ட்ட ஒப்படைக்கிறான் அந்த அங்கதன். எல்லாரும் குழந்தைகளை யார்கிட்ட கொண்டு ஒப்படைக்கணுமோ அவள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டா அப்புறம் கவலை இல்லாம நிம்மதியா ஜென்மா பூரா இருக்கலாம். அத மாதிரி இப்ப வாலி ஒப்படைக்கிறானா. அங்கதனுக்கு இனிமே கவலையே இல்லை. அங்கிருந்து தார ஓடி வரா, வாலியோட ஆத்துக்காரி.
அதெல்லாம் அவரை பார்த்து வாலி அடிச்ச பானம் உங்கள்கிட்ட தானே இருக்கு ராமா, அந்த பானத்தாலே என்னையும் அடிச்சிரும், நானும் போயிடுறேன் வாலியோட. வாலியை பிடிச்சி ஒரு க்ஷணம் கூட என்னால இருக்க முடியாது. பதிவிரத மகா பதிவிரத தார. அவன் வரும்போதே வந்து யாரோ மனுஷன் அடிச்சுட்டான்னு சொல்லி மனுஷனை தேடிட்டே வரா. யாரோ மனுஷன் அடிச்சாங்கிறாளே அப்படின்னு தேடிட்டு வரா. யார் அடிச்சதுன்னு பாக்குறா. ராமரை தான் காட்டுறா எல்லாரும். இவரா மனுஷன். மனுஷ்ய தேகாபியுதயம் விகாய திவ்யேன தேகாபியுதயேன யுக்தா. இவர் தேவன்னா, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன்னா இவன். இவரை போய் மனுஷன் சொல்றாளே அப்படின்னு வந்து பாக்குறா ராமரை. பார்த்துட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்றா. त्वम् अप्रमेयश्च दुरासतश्च जितेन्द्रियश्च उत्तमधार्मिकश्च अक्षय्यकीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान् शतजोपमाक्षः. ராஜதன் போல எங்க ஆத்துக்காரர் எவ்வளவும் பேசுற உன்கிட்ட. நீங்க அப்புறமேன்னா யாருக்கும் வந்து புரிபடாத உண்மை புரிஞ்சுன்ற முடியுமா யாராவது? புரிஞ்சுட்டாப்புல இப்ப எங்க ஆத்துக்காரர் பேசினாரே. என்னமோ மறைஞ்சிருந்த அடுத்த நேர்ல வர்றதுக்கு பயம் அப்படின்னு முன்னாடி யார் நிற்க முடியும்? நீர் வந்தா அந்த யுத்தம்னு வந்து கோதண்டத்தோட நின்னா உங்க முன்னாடி யார் நிற்க முடியும்? துராசதஸ்ச ஜிதேந்திரியஸ்ச. என்னமோ சீதையை பறி கொடுத்ததுனால உனக்கு தர்மம் தெரியல, சீதை நினைவுலே இருக்காரு அப்படின்லாம் சொன்னாலே நீ ஜிதேந்திரியனாச்சே. தர்மம் தெரிஞ்சதுல பேசினார். நீர்னா தர்மத்துல சேட்டர், தர்மாத்மா நீர்னா உத்தம தார்மீக. உமக்கு கீர்த்தியே போயிடுத்து என்ன வதம் பண்ணதுனால நீ ஒரு அபகீர்த்தியை சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு. உங்க கீர்த்தி அழியாத கீர்த்தினா அது அக்ஷய கீர்த்தி விசக்ஷண அப்படிங்கிறா. யார் வந்து இப்ப வதம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ராமர் தான் வாலியை வதம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ராமரை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்றா அப்படின்னா அதை புரிஞ்சுக்கணும். எது தர்மம் எது அதர்மோ அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்கு. தாரையை சமாதானப்படுத்த முடியல. கதறா. ராமருக்கே கஷ்டமா இருக்கு. அதனால ஹனுமாரை கூப்பிட்டு எப்பவுமே வந்து சமாதானம் எது அப்படின்னு கேட்டா பிரம்ம வித்தியை தான். பிரம்ம வித்தியை தான் எல்லா துக்கங்களுக்கும் ஒரே சமாதானம். கொஞ்ச நேரம் சமாதானப்படுத்தலாம், திரும்ப அந்த துக்கம் வரும். இப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கும். எல்லா துக்கத்துக்கும் ஒரே சமாதானம் பண்ணா அது ஆத்ம வித்தியை தான். சோச்யா சோச்சசிகம் சோச்சம் தீனம் தீனானுகம்பசே கஸ்ய கோவான் சோச்சோ தேகேஸ்மின் புத்புதோபமே. இந்த சரீரம் வந்து அனித்தியம். இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா ஒரு நீர்க்குமிழி மாதிரி. இது அழியக்கூடியது. ஆத்மா தான் அழியாது அப்படின்னு யார் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவனுக்கு வந்து மிருத்யுவை யாருமே செய்ய முடியாது. ஆனா அதை தெரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் கோடி ஜென்மம் ஆனாலும் அவனுக்கு துக்கம் நீங்காது, அவனுக்கு கஷ்டம்தான். அந்த கஷ்டத்துக்கு விமோச்சனமே கிடையாது. ஆத்மா தான் சாஸ்வதம்னு இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கானோ அப்புறம் அவன் துக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அது அழியவே அழியாது. அப்படிங்கிறத அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னா அவன் துக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஹனுமான் இந்த உபதேசம் பண்ணி தாரையை சமாதானப்படுத்துறார். இப்ப சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண சொல்லி கேட்கிறான். ராமரை தான் கூப்பிடுறான். ஆனா ராமர் வந்து 14 வருஷம் எந்த தேசத்துக்குள்ளேயும் பிரவேசம் கிடையாது. அதனால ஹனுமாரை கூப்பிட்டு இப்ப பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிற சொல்றார். சுக்ரீவன் பட்டாபிஷேகம் ஆறுது. அந்த சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் போது ஜலம் அபிஷேகம் பண்றா. அந்த ஜலமே இன்னும் காயல. அதுக்குள்ள ராமர்கிட்ட ஓடி வந்தான். நம்ம சீதையை தேட கிளம்பலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான். எனக்கு அவ்வளவு சுயநலம் இல்லப்பா. நீ இவ்வளவு நாள் கழிச்சு இப்பதான் உன் பத்னியோட சேர்ந்துருக்க. உன்னோட பிரியத்தை நான் பாராட்டுறேன். ஆனா நீ உன் கிஷ்கிந்தையில போய் சௌக்கியமா இரு. இந்த 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 மழை காலம்லாம் முடியட்டும். அதுக்கப்புறம் வா நம்ம கைங்கரியத்தை தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார் சுக்ரீவனை. வருஷா காலம் இப்போ ஆரம்பிச்சாச்சு. மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது. ராமருக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ வேற வழி இல்லை. சுக்ரீவன் வரணும். அது வரைக்கும் அந்த குகையில தான் இருக்கிற பிரசவனகிரி அப்படிங்கிற குகையில தான் இருக்கிறங்க.
அந்த மழை தோத்து போயிடும் அப்படிங்கிறாப்புல ராமரோட கண்ணீர் இருக்கு. ராமர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சுந்தரகாண்டத்துல தான் அனுமார் சொல்றார். அவர் தன் மேல ஒரு பூச்சியோ ஏதோ வந்தா அதை தட்டி விட்டுக்கிற ஒரு ஸ்மரணை கூட இல்லையா. ஹா சீதே, ஹா சீதே, ஹா ஜானகி, ஹா மைதிலி, ஹா வைதேகி, இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறான். அவருக்கு பிரஜையே இல்லாம தான் இருக்கிற, அநேகமா தூக்கம் கிடையாது, சாப்பாடு கிடையாது, இப்படிதான் இருக்கிறான் இந்த குகையில. இவாதான் வந்து பார்த்து கவனிச்சா உண்டான் அவரை. எதுவுமே நினைவு இல்லை அவருக்கு, சீதை நினைவு தான் இருக்கு. கண்ணீர் அப்படி கண்ணீர் விடுற அந்த மலையில. வருஷா காலம் முடிஞ்சது, இன்னும் சுக்ரீவனை காணும். என்னப்பா இந்த சுக்ரீவனை காணும், அன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு க்ஷணம் கூட என்னை விட்டு பிரிய மாட்டான். இப்போ வருஷா காலம் பூரா என்னை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கான், இன்னும் என்னை பார்க்க வரல ஒரு தரம் கூட. நடுவில் வந்து ஒரு தரம் பார்த்துடுவோம் அப்படின்னு அனுமார் சொன்னான் சுக்ரீவனை போய். நீ வந்து வருஷா காலம் முடிஞ்சுதான் வர சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கா அப்படியே இருக்காதேப்பா, நடுவில் ஒரு தரம் போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்காக அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, உலகத்துல எங்கெல்லாம் மாணவர்கள் இருக்காளோ அந்த மாணவர் சேனையை பூரா திரட்டினானான். அதெல்லாம் இங்க வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த புறத்துக்குள்ள போயிட்டானான். ராமரை வந்து பார்க்கவே இல்லை. ராமர் சொல்ற எதுக்குமே சாமர்த்தியம் வேணும் போல. அவனோட காரியம் ஆற வரைக்கும் அவன் அப்படி பழகினான், இப்ப எப்படி இருக்கான் பத்தியா அப்படின்னு, அவனே வர வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணரை பார்த்து கேட்கிறாரு. ஸ்நேகிதாளுக்குள்ள அது மாதிரி பேசிக்கலாமா? ராமர் அவனை தோஷம் சொல்றதோ இதோ சகஜம்தான், அது மாதிரி சொல்லலாமா? லக்ஷ்மணருக்கு கடுமையா கோபம் வந்தது, கண்கள் செவந்தது, அவரோட வில்ல எடுத்துட்டார். ராமர் பார்த்தார், நீ இப்படி கிளம்பாதுப்பா, நான் சொல்ற விதம் வேறையா இருக்கு, நீ கிளம்புற விதம் வேறையா இருக்கு. அவன் ஸ்நேகிதன், இப்ப ராஜா வேற, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ பழகி அவனை அழைச்சின்னு வா போறோம், நினைவு ஊட்டி அழைச்சின்னு வா போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. லக்ஷ்மணர் வந்து அப்பவும் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அந்த ஒரு அவரோட நேச்சுரல் அக்ரஷன் அதை விட முடியாது, அதோடய கிளம்புறாரு. அந்த நான்கையில தட்டிகிட்டே போறான். ஏன்னா இவர் போகும்போது வாத்தியம் வாசிக்கிறதுக்கு எதுவும் ஆள் இல்லையா, அதனால அவரே சத்தம் உண்டாக்கின்னு போறாராம். இவர் வரதை பார்த்ததும் அந்த மாணவர்கள்லாம் என்ன பண்றா, குகையை வந்து கல்லை வச்சு அடைக்கிறான். என்னடா இது, உங்க மகாராஜாக்கு தான் இந்த கல்லை வச்சு அடைக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னா எல்லாருக்குமே அந்த பழக்கம் இருக்கா? அதை விட மாட்டேங்களா நீங்க? மகாராஜா இருந்து உங்களுக்கும் அந்த பழக்கம் வந்துருதா? எல்லாருக்கும் அதை ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கா கல்லை வச்சு அடைக்கிறத? யார் வந்தாலும் இப்படி கல்லை வச்சு அடைச்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் அவர் கோவம் வந்துதான் நிஜமாவே. இந்த கல்லெல்லாம் அவர் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு பானத்தை எடுத்தார், அடிச்சார், கல் பொடி பொடியாச்சு, உள்ள பிரவேசிச்சார் கிஷ்கிந்தாக்குள்ள. ஏதோ மலை குகை அப்படின்னா ஏதோ பார்த்தா பாழஞ்ச கட்டடம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு நகரமே இருக்காங்க. அந்த தேவலோகத்தை உள்ள கொண்டு இறக்கிருக்காங்க. தேவாள் தானே அங்க வந்திருக்கா, அதனால ஒரு சௌக்கியம் கூட குறவு வைக்கலாம். தேவலோகத்தை அப்படியே இங்க சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கா இந்த கிஷ்கிந்தையில. அப்படி இருக்கான், எல்லா சௌரியமும் இருக்கான், ஒரு சௌரியம் குறவு இல்லையா. அவர் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டே போற, இதெல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் விஷயம் இல்லையே. லக்ஷ்மணர் திரும்பியே பார்க்க மாட்டார் இதெல்லாம், ஆனா ஆச்சரியமா பார்த்துன்னு போறார். அங்கதன் போய் சுக்ரீவன்ட்ட சொல்றான், இந்த மாதிரி லக்ஷ்மணர் பயங்கர இதோட வரார் அப்படின்னு சொல்லி. உடனே ஹனுமானை கூப்பிட்டு முன்னாடி போக சொல்றான். அவன் அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா, உமாவோட சொக்கட்டான் ஆடிட்டு இருக்கான் அங்க உள்ள அந்த புறத்துல. இப்ப லக்ஷ்மணர் வந்துட்டு இருக்காரு உள்ள. இது மாதிரி இடங்களுக்குள்ளெல்லாம் பிரவேசிக்கவே மாட்டுறவர். அங்க இருந்து அதுக்குதான் தாரையை வச்சிருக்கான், இது மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான். ஏன்னா ஏதாவது உனக்கு கஷ்டம் வந்ததுன்னா தாரையை ஆலோசனை கேளு அப்படின்னு சொல்லியிருக்க வாலி. அதனால இப்ப தாரையை அனுப்புறான் முன்னாடி லக்ஷ்மணர்கிட்ட பேச. தாரை வந்து ரொம்ப அழகா பேசுறா லக்ஷ்மணர்கிட்ட. நீர் உண்மை போலவே எல்லாரையும் நினைக்கப்படாது, ஆனா அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயம் அவனுக்கு கிடைக்கல. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அவருக்கு ஒரு கிஷ்கிந்தா ராஜ்யம்னு ஒண்ணு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு, அதை ஸ்மரணையில வச்சுட்டு இருக்கலாம். உமக்கு அதை மாதிரி அவர் ஒண்ணுமே பண்ணல, அதனால ஸ்மரிக்கிறதுக்கு கூட உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. இதை பண்ணியிருக்காரு, இதனால நான் அவர்கிட்ட பிரியமா இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு கிடையாது. ஆனா சுக்ரீவனுக்கு அது உண்டு. அதனால சுக்ரீவன் அப்படிதான் இருக்கார். ஏன் அப்படின்னா, நாங்க சாப்பாடுன்னு எடுத்து வைப்போம், அதை எடுத்து வைக்கும் போதே நான் இந்த நிலைமையிலையா இருந்தேன்,
ஏதோ ஒரு அந்த மலையில போய் ஒளிஞ்சுட்டு இருந்தேன், சாப்பாடுக்கே வழி இல்லாம எது கிடைச்சதோ அதை சாப்பிட்டு எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன், என்னை இப்படி வச்சது யார்? அந்த பிரபுனா, அந்த பிரபு அங்க என்ன பண்றாரோ அப்படின்னு சொல்லி அழுதுட்டு இருப்பானோ சாப்பிடாம. அப்புறம் சமாதானப்படுத்தி அவ சாப்பிட வைப்பாளாம். சரின்னு போய் அப்புறம் கட்டில படுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த கட்டில பார்த்தோம் நான் கட்டாந்தரையில தான் படுத்துட்டு இருந்தேன், நான் இந்த நிலைமைக்கு வரணும்னா அதுக்கு ராமர் தான் காரணம், அவர் என்ன பண்றாரு அங்க அழுதுட்டு இருப்பாரு, நான் எப்படி சௌக்கியமா இருப்பேன் அப்படின்னு நினைப்பாராம் இந்த சுக்ரீவன். இது சொல்றா ஓரளவுக்கு சமாதானப்படுத்திட்டா லக்ஷ்மணரை. அவர் என்னன்னா உள்ள வர சொல்றா அந்த புறத்துல, அவர் சங்கோச்சப்படுறாரு அந்த புறத்துக்குள்ள நான் வரதாது அப்படின்னு. ஆனா உங்களை போல மகாத்மாக்கள் உள்ள வரணும், உங்களோட திருவடி இங்க வரணும் அப்படிங்கிறா. அதனால உள்ள வர, உள்ள வந்தா அவன் அப்பவாவது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு முன்னாடி வந்திருக்கலாம், வந்தா அவர் கோபம் இருந்திருக்காது, இன்னும் விளையாடிட்டு இருக்கானா அங்க சொக்கடான்னு வச்சு. கடுமையான கோபம் வந்தது. நஜசன் குஜிதப்பந்தா ஏன வாலி ஹதோகதா சமயே சிட்ட சுக்ரீவ மா வாலி பதமன்மகா. என்னப்பா சுக்ரீவா சௌக்கியமா? வாலி இப்பதான் பானம் போட்டு அங்க போயிருக்கான், அங்க போற பாதை அப்படியே இருக்கு பாரு, இன்னொரு அந்த பானம் அப்படியே தான் இருக்கு, அந்த பானத்தை எடுத்து பிரயோகப்படுத்தினா நீயும் அதே வழியில போயிடுவ, ஜாக்கிரதை அப்படின்னு சொல்லி ஜாக்கிரதைப்படுத்துறாரு லக்ஷ்மணர். ஆனா அவன் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியிருக்கான் அந்த சுக்ரீவன், வானநாள்லாம் திரட்டுறதுக்கு. லோகம் பூரா அனுப்பி எல்லா வானங்களையும் திரட்டியிருக்கான், அவ்வளவு சேனையும் அழைச்சுக்கிறான். அங்க இருந்து உத்தரவு போடுறான், லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு தேர் எனக்கு ஒரு தேர் அப்படின்னு சொல்லி 2 பேருக்கு 2 தேர் எடுத்து 2 பேரும் கிளம்புறான் அங்க இருந்து. அவ்வளவு சேனையோட திரட்டிட்டு கிளம்புறான் இங்க இருந்து. அவ்வளவு சேனையோட ராமர் முன்னாடி வரான். வந்ததும் பாதையோ பதிதம் மூர்னா தமுத்தாய் ஹரீஸ்வரம் பிரேம்னாச்ச பகுமானாச்ச ராகவஹா பரிஷஸ்வதே. இது ஒரு ஆலிங்கனம் சுக்ரீவனுக்கு. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் ராமர், அவனை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார் அந்த சுக்ரீவனை. இந்த படையெல்லாம் கொண்டு வந்து வரிசையா நிறுத்துறானா. அந்த சுக்ரீவனுக்கு தான் அத்தனையும் கட்டுப்படுறதான் அந்த வானங்கள் பூரா. யார் யார் என்னென்ன பலம் எவ்வளவு சேனை வச்சிருக்கா எல்லாத்தையும் சொல்றான். மைந்தன் திவிதன் கஜன் கவாக்ஷன் கந்தமாதனன் அப்படின்னு வரிசையா அவாவா சேனை ஒவ்வொருத்தரும் லட்சக்கணக்கான வானாளை பார்த்துட்டு இருக்கா. இவெல்லாம் பெரிய அதிரதாளாம் இவெல்லாம். அப்படி சேனை அங்க நிக்கிறது. அதுல பச்சை கலர் குரங்கு, கருப்பு கலர் குரங்கு, வெள்ளை கலர் குரங்கு எல்லாமே இருக்கான் விதவிதமா. அது போக கரடி சேனையும் இருக்கான், அந்த ஜாம்பவானோட சேனை அதுவும் இருக்காங்க. அத்தனை பேர் அங்க திரண்டு இருக்கா. ராமர்ட்ட எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒப்படைக்கிறான். நீங்க தான் இனிமே ஆக்கியம் பண்ணணும், நீங்க என்ன ஆக்கியம் பண்றாலோ அதுபடி செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் சுக்ரீவன். யார் இந்த குரங்கு இந்த கரடிகளாம் நம்ம எங்க சமாளிக்க, இதெல்லாம் சுக்ரீவனால தான் சமாளிக்க முடியும், அப்படிலாம் வேண்டாப்பா, நான் உட்பட உனக்கு தான் கட்டுப்பட்டிருக்கோம், நீ தான் ஆக்கியம் பண்ணணும் அப்படின்னு சுக்ரீவன்ட்ட திருப்பி விட்டுறான். இந்த வானரெல்லாம் நம்ம எங்க சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு. அவனே என்ன பண்றான், 4 திசையிலையும் அனுப்புறான். வானநாளை பிரிச்சு 4 திசையிலையும் அனுப்புறான். நீங்கெல்லாம் இந்த திசைக்கு போங்க, நீங்கெல்லாம் இந்த திசை. ஏன் அப்படின்னா இப்ப உடனே லங்கைக்கோ இங்கேயோ போக முடியாது. சீதை எப்படி இருக்கா, என்ன நிலைமையில இருக்கா, அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம மேற்கொண்டு எதுவுமே பண்ண முடியும். அப்ப எங்க இருக்கானே தெரியாம நம்ம எங்க போக முடியும்? அதனால தேடுறதுக்கு முதல்ல வானநாளை பிரிச்சு அனுப்புறான். 4 திசையிலையும் ஆட்களை அனுப்புறான். ஏன் அப்படின்னா தட்சிண திசைன்னு தெரியும் அவளுக்கு, தட்சிண திசையை நோக்கி தான் போயிருக்கான் அப்படின்னு தெரியும் ராவணன். ஆனா ஒருத்தன் திருடின பொருளை வாத்திலே கொண்டு வைக்க மாட்டான், எங்க வேணா கொண்டு மறைச்சு வைப்பான். அதனால எங்க வேணா வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டாலும் இந்த வானநாளுக்குலாம் என்ன வேலை கொடுக்க, சும்மா இருந்தா இங்க படுத்திட்டு இருப்பான், அதனால அனுப்பி விடுவோம்னு சொல்லி எல்லா திசையிலையும் அனுப்பி விட்டான். அது கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு 4 திசையிலையும் போறா. இந்த தெற்கு திசையில தான் ஹனுமாரை அனுப்ப போற. அவருக்கே தெரியறது உன்னோட படையில யார் சிறந்தவர் அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஹனுமாரை தான் காட்டுறாரு. அப்ப இந்த ஹனுமார்ட்ட தான் முக்கியமான பொறுப்பை ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லி தன்னோட ததபுதஸ்ய ததப்ரீதா ஸ்வனாம்பான் கோபசோபிதம் அங்குலீயம் அபிஜானம் ராஜபுத்தியாக பரந்தப. தன்னோட மோதிரம் அதுல நடுவுல ராம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு, அந்த மோதிரத்தை கழட்டி அந்த ஹனுமார் கொடுக்குறார். இதை வச்சுதான் சீதைக்கு ராமரை அனுப்பிச்சவர் தான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை உண்டு பண்ணணுமா, அதுக்காக அந்த மோதிரத்தை கழட்டி கொடுக்குறார்.
ஹனுமார் தான் இதை சாதிக்க வல்லவர் அப்படின்னு அனைவருக்குமே தெரியும். அது ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. சுக்ரீவனும் அதுதான் சொல்லியிருக்கான். படையில சிறந்தவர் ஹனுமார் அப்படிங்கிறது அவனுக்கும் தெரியும். மந்திரிகளில் சிறந்தவர், வீரத்தில் சிறந்தவர், எல்லாத்தையுமே சிறந்தவர். அவர் வினயத்திலையும் சிறந்தவர். அவர் சுவர்ணசிய அப்படின்னு சொல்றீங்க. சுவர்ணசியங்கிறதுக்கு அது வந்து தங்க மோதிரம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். சுவர்ணசிய அது பார்த்தா பளிர்னு ஜொலிக்கிறதா, அதை பார்த்தாலே. அது 2-3 அர்த்தம் இருக்கு. சுவர்ணசிய அப்படின்னு அதுல அழகா எழுதியிருக்கு. இது எல்லாத்துக்குமே சுவர்ணசியங்கிற வார்த்தை பொருந்தும். சுவர்ணசிய அப்படின்னா தங்கம்னு ஒரு அர்த்தம். அப்புறம் அந்த வைரம் எப்படி மின்னுமோ அது மாதிரி மின்றதான் அந்த மோதிரம், அதுக்கும் சுவர்ணசியங்கிற வார்த்தை பொருந்தும். அப்புறம் வந்து ராம் அப்படிங்கிற எழுத்து அழகா எழுதியிருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவர் சொல்றார் சுவர்ணசிய அப்படின்னு. சதபலி அப்படிங்கிறவன் வந்து வடக்கு திசையில போறான். வினதா அப்படிங்கிறவன் கிழக்கு திசையில போறான். சுஷேகன் அப்படிங்கிறவன் மேற்கு திசையில போறான். ஹனுமான், ஜாம்பவான், அங்கதன் இவெல்லாம் சேர்ந்துதான் இங்க தெற்கு திசைக்கு போறா. அங்கதான் ராவணன் இருக்கான், லங்கையும் அங்கதான் இருக்கு. முக்கியமான ஆட்கள்லாம் அங்கதான் போறா. எல்லாரும் தேட போயாச்சு. அந்த 3 திசையிலையும் தேடினவே சொல்லிட்டா, இங்க இல்ல, சீதை காண கிடைக்கல அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டா. இன்னும் ஒரு திசை, இந்த தெற்கு திசை மட்டும்தான் பாக்கி. இவ தேடிட்டே போறா. அங்க ரொம்ப இவாளுக்கு பசி தாகம் எல்லாம் ஏற்படுறது இங்க. அப்ப ஒரு குகையை பார்க்கறா. அதுல நிறைய பழங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு. அப்ப ஸ்வயம் பிரபா அப்படிங்கிறவ அந்த குகையில இருக்கா. அவ என்ன சொல்றா, நான் இதுக்காக தான் இங்க வச்சிருக்கேன், எல்லாம் நீங்க எதை வேணா அனுபவிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. இவாளும் அங்க இஷ்டத்துக்கு அதை பூரா சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்றா. பண்ணுதான் அவளுக்கு வெளியில வர வழியே தெரியல. அப்ப அவள்கிட்டே கேட்கறா திரும்ப. அவளே வந்து கண்ணை மூடிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவளே வெளியில கொண்டு வந்து விடுறா அந்த ஸ்வயம் பிரபை. ஹனுமான் வந்து கேட்கிறார் அந்த ஸ்வயம் பிரபைட்ட, உங்களுக்கு நான் என்ன செய்யணும், இவ்வளவு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாருக்கும் ஆகாரம் கொடுத்துருக்கேன், இங்க ஆதித்யம் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இல்ல நான் பண்ண காரியத்தையே நான் திருப்தி அடைஞ்சிட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்வயம் பிரபை சொல்லிடுறான். அவரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். மேல அங்கிருந்து கிளம்புறா. கிளம்பினா இப்ப சமுத்திர கரைக்கு வந்துட்டா. சமுத்திர கரைக்கு வந்தா இதுக்கப்புறம் எப்படி போறது அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா அடுத்தது சமுத்திரம். இது வரைக்கும் நடந்து மலையில ஏறி குடிச்சு எப்படி இல்லாம வந்தாச்சு. இனிமே சமுத்திரத்தை தாண்டணும். அது யார் போக எப்படி போக எல்லாம் யோசனையில இருக்கு. இவ உட்காந்துருக்கா அங்கே. இதுக்கப்புறம் எப்படி போகன்னு தெரியல, அப்படி உட்காந்துருக்கா. ஒவ்வொருத்தரா பேசுறா, ஒன்றும் வழி தெரியல. சரி, நம்ம இங்கே பிராண தியாகம் பண்ணிட வேண்டியதான், இதுக்கு மேல நம்ம பண்ண முடியாது. எப்படியும் நம்ம போனா சுக்ரீவன் வந்து வதம் பண்ண தான் போறான். ஏன்னா அவன் காலக்கெடு விதிச்சிருக்கான். இந்த மாதிரி 1 மாசத்துக்குள்ள நீங்க பார்த்துட்டு வரல அப்படின்னா அவ்வளவு பேரையும் சிரச்சேதம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அவ 3 திசையில இருந்து வந்தாச்சு, அவ பழைச்சுவா. இந்த திசைக்கு வந்த பேர் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல, 1 மாசம் தாண்டியாச்சு. இப்ப இனிமே நம்ம சீதையை காணல அப்படின்னு போனோம்னா அவ்வளவு பேரையும் சிரச்சேதம் பண்ணிடுவார். அப்ப அங்க போய் பிரயோஜனம் இல்லை, என்ன பண்ணனே அவளுக்கு தெரியல. அப்ப அங்கதான் வந்து சம்பாதி அப்படின்னு ஒரு பட்சி அங்க இருக்கான். அதுக்கு பட்சங்கள்லாம் இல்லை, அதனால பறக்க முடியாது. அங்க கிடைக்கிற ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு இருக்காது. அது பாக்குறது, இன்னைக்கு என்ன எனக்கு ஆகாரத்துக்கு இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கா, இது அத்தனை பேரையும் சாப்பிடலாம் போட்டிருக்க, நீங்கெல்லாம் எப்படி உயிரை விட தானே போறேன், அது நான் சாப்பிட்டு உயிரை விடுங்கோல அப்படிங்கிறது. இவ உடனே சொல்றா, ராமருக்காக பிராணத்தியாகமே பண்ணது அந்த ஜடாயு, அதுவும் ஒரு பட்சி தானே, இதுவும் ஒரு பட்சி தானே அப்படின்னு நினைக்கிறா. அதை சொல்றா. ஜடாயுங்கிற சப்தம் காதுல விழுந்தோடனே அது துடிக்கிறது. ஏன்னா அதோட சொந்த தம்பி தான் ஜடாயுங்கிறது. சின்ன வயசுல அவள்லாம் என்ன பண்ணா அப்படின்னா, இந்த மேல பறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டி வச்சு மேல பறந்தாலாம் சூரியனை நோக்கி. அது போக போக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, சூரியனோட வெப்பம் தாங்க முடியல, 2 பேரையும் எரிச்சிருங்கிறாப்புல ஆயிடுச்சு. இது ஸ்நேகம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா,
அதை காப்பாத்திக்கணும் அப்படின்னு இது தன்னோட ரெக்கைகளை ஃபுல்லா மறைச்சு அதை மறைச்சுட்டு இருக்கான் அந்த தம்பியை. அதனால அது என்னாச்சு, அந்த ஜடாயு அது எங்கேயோ விழுந்துட்டு, இதுவும் நெருப்புப்பட்டு அந்த பட்சம் எல்லாம் போய் இதுவும் கீழே விழுந்துட்டு, ஜடாயு காப்பாத்திட்டு, ஆனா இது வந்து எங்கேயோ கீழே விழுந்துட்டு. அது எங்கேயும் போய் தேடுறதுக்கு பட்சமும் இல்லை. ஜென்மா பூரா அதை நினைச்சுட்டே அந்த ஜடாயு நினைச்சுட்டே இருக்கான். இப்பதான் அந்த சொல் வந்து காதல விழாது. ஜடாயுவா உங்களுக்கு தெரியுமா, அது யாரு, அவ எப்படி இருக்காரு, எங்க இருக்காரு எல்லாம் கேட்கிறா. இந்த இது கேட்கறது கேட்டா அவ சொல்றா, இது மாதிரி எங்க எங்க பிரபுவான ராமர் அவரோட ஆதுகாரியை இந்த ராவணன் அபகரிச்சுன்னு போனா, அதை பார்த்துட்டும் அந்த அதர்மம் தாங்க முடியாம அவர் யுத்தம் பண்ணி அந்த யுத்தத்துல உயிரை விட்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. உயிரை விட்டுட்டானான்னு ரொம்ப துக்கப்பட்டு உடனே அதுக்கு வேண்டிய சம்ஸ்காரம் எல்லாம் பண்றதாம். அதுக்கும் சம்ஸ்காரம் எல்லாம் உண்டா. அது ஒரு பட்சின்னு நினைக்கிறோம். அதுவும் உடனே சமுத்திரத்துல போய் என்ன பண்ணுமோ அந்த சம்ஸ்காரம் எல்லாம் பண்றது. இது மாதிரி நாங்க சீதையை தான் தேடி வந்துருக்கோம், அவன் எங்க இருக்கா தெரியல, எப்படி அங்க போறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. அப்ப இந்த சம்பாதி வந்து, ஆமா நானும் பார்த்தேன், இந்த சீதையை இந்த வழியா தான் ராவணன் தூக்கின்னு போனா, அதை நான் பார்த்தேன், இந்த பக்கமா தான் போனா அப்படின்னு ஒரு வாச்சிக்க கைங்கரியம் பண்றதாம். இந்த கைங்கரியத்துக்கே அதுக்கு கை மேல பலம் கிடைக்குது. அந்த பட்சம் ரெண்டும் தொழிற்துத்தான். இத்தனை நாள் இல்லாத அந்த பட்சம் வந்து அதுக்கு தொழிற்துத்தான். அப்ப அது உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது. இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன கைங்கரியம் தான் நான் பண்ணேன், அதுக்கே இப்படி கிடைச்சிருதே அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறது அது. அப்ப அந்த பட்சங்கள் வந்துருது. இப்ப அது பாக்குறது அங்கிருந்து பார்த்தா அசோகவனத்துல சீதை இருக்கிறது தெரியத்தான். அப்ப சொல்றது, இங்க இருந்து 100 யோஜனை தூரத்துல அங்க லங்கைன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்கதான் ராவணன் கொண்டு வச்சிருக்கான், அங்கதான் இருக்கா சீதை அப்படிங்கறத சொல்றது. இப்ப அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, யார் சமுத்திரத்தை தாண்ட முடியும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரா கேட்கறாரு, யார் போக முடியும் அப்படின்னு கேட்கறாரு. அங்க போனாதானே சீதையை பார்த்து விஷயத்தை தெரிஞ்சுன்னு வர முடியும், விஷயத்த சொல்லிட்டு வர முடியும். அப்ப யார் போவா அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொல்றான். நான் 10 யோஜனை தூரம் தாண்டிப்பேன்னு ஒருத்தன் சொல்றான். 10 யோஜனை தூரம் தாண்டினா என்ன பிரயோஜனம், 100 யோஜனை தூரம்னா இருக்கு. அப்போ ஒருத்தர் 20 யோஜனை தூரம் தாண்டிடுவேன், அதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை. 30 யோஜனை தூரம் தாண்டிடுவேன் ஒருத்தன் சொல்றான், இதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப அங்கதான் சொல்றான், நான் 100 யோஜனை தூரம் தாண்டிடுவேன் அப்படிங்கிறான். எல்லாரும் உடனே ஆச்சரியமா பார்த்தா அங்கதானே, ஆனா திரும்பி வருவேனா சந்தேகம் அப்படின்னு. அதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை. அங்க போயிட்டு திரும்பி வந்தானா காரியத்தை தெரிஞ்சுன்னு வர முடியும், அங்க என்ன நிலைமையில இருக்கா அப்படின்னு. அத மாதிரி யாரோ வந்து குரு அப்படின்னு இப்ப கலியுகத்துல வந்து நான் தான் குரு நிறைய பேர் கிளம்பினா அவ எவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு போக முடியும் அப்படின்னா, இந்த தெருவுல இருந்து அடுத்த தெரு வரைக்கும் வேணா கூட்டிட்டு போக முடியும். வைகுண்டம் வரைக்கும் உங்களை கொண்டு போய் பகவான்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படின்னா அது நம்ம குருநாதர் தான் வந்து அதை செய்ய முடியும். அது மாதிரி காரியம். அத மாதிரி குரு ஒருத்தர் தான், ஹனுமத் சமேத குருனா அப்படின்னு அவர் தான் வந்து அந்த காரியத்தை சாதிக்க வல்லவர். அவருக்கு தெரியும் ஹனுமாரால முடியும்னு ஹனுமாருக்கு தெரியுமா. ஆனா அவருக்கு வந்து ஒரு சாபம் இருக்கு, அதனால அவர் வந்து அதை காட்டிக்கல இருக்கார். ஜாம்பவான் வந்து அதை நினைவு மூட்டினாதான் அவருக்கு அது வந்து அந்த பலங்கள்லாம் திரும்ப நினைவுக்கு வரணும் அப்படின்னு அவருக்கு சாபம் கொடுத்துருக்கா. யாராவது வந்து நினைவு மூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. அதனால அவர் அதெல்லாம் மறந்துட்டாப்புல இருக்கார் இப்ப ஹனுமார். ஆனா எதுவுமே மறக்கல. ஏதாவது மறந்துருந்தா இப்ப ராமர் வந்து பார்த்ததும் அவர் அப்படி புகழ்ந்திருக்க மாட்டார். நவ வியாகரணம் பண்ணினா சர்வசாஸ்திரமும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டார். அவ்வளவும் தெரியும் ஹனுமாருக்குன்னு அவர் சொல்லும் போதே எதையுமே மறக்கல அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஆனா ரிஷிகள் கொடுத்த சாபம் சத்தியமா இருக்கட்டும் அப்படி இருந்தாரா ஹனுமான். ஹனுமான்ட்டே போய் ஹனுமானோட சரித்திரத்தை ஃபுல்லா சொல்றாரு. அதை ஃபுல்லா நினைவு மூட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹனுமானோட சரித்திரத்தை சொல்றாரு. இங்க திருப்பதியில அஞ்சனாத்ரி அப்படிங்கிற மலை இருக்கு. அதுதான் ஹனுமார் அவதாரம் பண்ண இடம். அஞ்சனா தேவி அங்கதான் தபசு பண்ணி தான் இந்த ஹனுமான் பிறக்கிறாருங்க. அதனாலதான் இப்ப அங்க பார்த்தா நிறைய குரங்குகள் இருக்கு. மந்திபாய் வேங்கடம் அப்படிங்கிற ஆழ்வார். எப்படி ராமாவதாரமோ எப்படி கிருஷ்ணாவதாரமோ அது மாதிரிதான் ஹனுமானோட அவதாரம். அந்த வாயுவே சாட்சாத் ஹனுமான் தான். ஹனுமானா ஒரு அம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவா, வாயுவோட அம்சம் தான் ஹனுமான் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனா வாயுவே தான் ஹனுமான்.
அவரோட சொரூபம் இங்க சொல்றார். ஏக கௌபீன தாரியா இருப்பார், ஓவிதம் பூனல் போட்டுருப்பார், சிக வச்சுருப்பார், அயோனிஜர் ஆவிர்பாவம் தான் இங்க ஆயிருக்கார், பிரம்மச்சாரியா தான் இருப்பார். அவர் வந்து நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, எப்பவுமே பிரம்மச்சாரி தான் அவர். இச்சா கிரகீத ரூபம் எது வேணா எடுத்துக்க முடியும் அவருக்கு. அம்மா பிறந்ததுமே என்ன பண்றா, அவருக்கு வந்து மம்மு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறா. சாதம் பசின்னு வரேன்னு அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்கா. அதுக்குள்ள இவருக்கு வந்து பசி ஜாஸ்தியா எடுத்தோ. மேல வானத்துல பாக்குறாரு, அங்க சூரியன் இருக்கு. ஓ, இது மாம்பழம் இங்க ஒண்ணு இருக்கு, அம்மா வரத்துக்குள்ள நம்ம வேணா இதை சாப்பிட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறது வந்து மேல பறக்க ஆரம்பிச்சுட்டோ. மேல பறக்க போனா மேல வரைக்கும் போறது, அங்க உள்ளவே எல்லாம் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டா. இது சூரிய மண்டலம் வரைக்கே போயிடும் போல் இருக்கு, இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டா. அங்க வந்து இந்திரன் பார்த்தான், தன்னோட வஜ்ராயுதத்தால அடிச்சிட்டான். இத அது கீழே சுருண்டு விழுந்துட்டு. இந்த அம்மா ஏதோ சாப்பிட எடுத்து வரேன்னு போனாலே அவ வந்து பாக்குறா, குழந்தைய காணும். அப்படியே தேடின்னு வரா. இந்த வாயு பகவானும் அங்கதான் இருக்காரு, அவரும் தேடின்னு வர்றார். வந்து பார்த்தா இங்கதான் கிடக்கு, பேச்சு மூச்சு இல்லாம கிடக்கு. பார்த்துட்டு கதறா, மடியில எடுத்து போட்டுக்கிறா. அவர் தானே பிராண தாதா உலகத்துக்கே, வாயு பகவான் தானே பிராணனை கொடுக்குறாரு அத்தனை பேருக்கும். நம்ம மூச்சு விடுறதே அவர் கொடுக்குற அந்த வாயுனால தானே. அந்த வாயுவை ஸ்தம்பிக்க பண்ணிட்டார், உலகத்துல யாருமே மூச்சு விட வேண்டாம் அப்படின்ட்டார். இப்ப இது பார்த்ததுமே அங்க இருந்து பிரம்மால இருந்து சர்வதேவர்களும் கீழே வந்துட்டாலும். ஏன்னா உலகம் நடக்கிறதுங்கிறது நடந்துட்டே இருக்கணுமே, எது நடந்தாலும் உலகம் இருக்கக்கூடாது. இவர் என்னது அப்படியே வாயுவை ஸ்தம்பிக்க, பிராணனை ஸ்தம்பிக்க பண்ணிட்டார் அப்படின்னு வந்துட்டா அங்க இருந்து. இனிமே இந்திரனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எப்ப வாயு பகவானே ஆக்ஷன்ல இறங்கிட்டாரோ அப்ப வந்து இந்திரனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் முறையிட்டு பிரம்மதேவனே அழைச்சுன்னு கீழே வரானாம். அத்தனை பேர் இங்க வந்துட்டா அவனை பிரம்மதேவரே வந்து குழப்பம் மூட்டிட்டு, என்னோட அஸ்திரம் உன்னை ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு பிரம்மதேவர் தான் முதல்ல சொல்றாரு. பிரம்மாஸ்திரமே வந்து உன்னை ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படிங்கிறார். அதை பார்த்ததுமே தேவர்கள்லாம் அவளுக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கணும்னு அவ அஸ்திரம் என்னென்ன உண்டோ அதெல்லாம் அவன் ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி வரம் கொடுத்துட்றான் ஹனுமான். தாடையில அடிச்சதுனால இங்க வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்குமா, அதனாலதான் ஹனுமான் அப்படிங்கிற பேர் இருந்தது அவருக்கு. ஹனுமானை எழுப்பி ஆசுவாசப்படுத்தி கூட்டின்னு போயிட்டா. அங்க இருந்து ஹனுமான் மேல படிக்கிறார். யார்கிட்ட படிக்கிறார்? நம்மலாம் என்ன பண்ணுவோம், குருகுலத்துல போய் படிப்போம், இல்ல பாடசாலையில போய் படிப்போம். அவர் வாத்தியாரா யாரை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னா சூரியனை தேர்ந்தெடுத்தார். ஏன்னா சூரியனுக்கு தான் சர்வசாஸ்திரமும் தெரியுமா. அதனால சூரியன்கிட்ட போய் நான் உங்கள்ட்ட தான் படிக்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறார். நானே ஒரு இடத்த நிற்க முடியாது, காலம்பரே கிளம்பணும், கிளம்பினா சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் சுத்திலே இருக்கிறவன், நீ எங்கிட்ட எப்படி படிப்ப அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்களோ, உங்களுக்கு சமமா நானும் உங்க கூட ஓடி வரேன், ஓடி வந்தே நான் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப என்னாச்சு, ஹனுமார் படிக்கிற காலத்துல 2 சூரியன் தெரியுமா வானத்துல. இவர் ஒரு சூரியன், அந்த நிஜமா ஒரு சூரியன் இருக்கே, அந்த சூரியன் ஒரு சூரியன், 2 சூரியன் தெரியுமா. இப்படி படிச்சிடான் அவர் பாடம் சூரியன்கிட்ட போய். அதுலதான் சர்வசாஸ்திரமும் படிச்சிடான் சூரியன் இருந்துதான். ஆனா எல்லாம் படிச்சதே தவிர அவருக்கு குழந்தைத்தனம் விடல. இந்த கிருஷ்ணனோட லீலையும் இவரோட லீலையும் ஒன்னாதான் இருக்குன்றது. அந்த ரிஷிகள்கிட்ட எல்லாம் போய் விளையாட ஆரம்பிச்சாரு. ஏதோ ஒரு ரிஷி ஏதோ ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவர் போய் மாலையை உருவிட்டு வந்தாரு. அங்க தீர்த்த பாத்திரம் வச்சு உத்தரணியில ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு, அந்த உத்தரணியை எடுத்துன்னு போயிடுறாரு. அப்புறம் ஏதோ ஒரு புக்கை வச்சு பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ரிஷி, அந்த புக்கை தூக்கின்னு போயிடுறாரு மேல. இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க ரிஷிகளை ரொம்ப படுத்துறாரு. அவளுக்கு ஒன்றும் புரியல இவரை. அதனால அவ என்ன பண்றா, உனக்கு இவ்வளவு சமர்த்தம் இருக்கிறதுனால தானே இப்படி எல்லாம் நீ பண்ற, அதெல்லாம் உனக்கு மறந்து போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுக்குறான். இதெல்லாம் உனக்கு ராம கைங்கரியத்துக்கு எப்போ உபயோகப்படுமோ அது வரைக்கும் இதெல்லாம் மறந்து போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்தாரு. அவரை சரியா புரிஞ்சுக்கல இப்ப, அவ்வளவுதான். சாபம் கொடுத்தவே சரியா புரிஞ்சுக்கல. என்ன அப்படின்னா, அவர் நீ ஏதோ ஜபம் எதுக்கு பண்ற, ராமநாமம் ஜபம் பண்ணாம அப்படின்னு சொல்லி தான் மாலையை பிடிக்கிறதாம். அதை புரிஞ்சுக்கல அவ.
ராமாயண பாராயணம் இல்லாம வேற பாராயணம் என்னத்துக்கு பண்றதுன்னா புக் எடுத்துன்னு போறாரு. அதை அவ புரிஞ்சுக்கல. ஆனா இவ சொன்ன வார்த்தை சத்தியமா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சத்தியத்தை காப்பாத்துறாரு நீ வரைக்கும். தனக்கு ஒரு பிரபாவம் இருக்குன்னு அவர் எங்கேயுமே காட்டிக்க மாட்டார். இப்ப ஜாம்பவான் வந்து இதை இவ்வளவு நினைவு மூட்டுறார் ஹனுமாருக்கு. உடனே ஹனுமார் உற்சாகமா கிளம்புறார். அங்கிருந்து முதல்ல மலை மேல ஏறுறாரு அங்கிருந்து. ஏன்னா அங்கிருந்துதான் ஒரு இடம், ஒரு சமதளத்துல இருந்துதான் மேல உந்தி அதுல இருந்து கிளம்பணும் மேல. அதுக்காக மலையை தேர்ந்தெடுத்து அதுல ஏறுறதாம். அதுல ஏறினா முதல்ல தன்னோட சரீரத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர. சரீரம்னா அவரோட சக்தியை பூரா கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர. ஒரு அமைதி நிலைக்கு வரார். ஃபர்ஸ்ட் அமைதியில இருந்து கிளம்பினாதான் அவ்வளவு வேகம் வருமா. முதல்ல வேகப்பட்டா இங்கே வேகம் பூரா போயிடும். அப்புறம் மேல லங்கை வரைக்கும் போகணுமே, அதனால அது பூரா ஒண்ணு திரட்டுறார் அவரோட சக்தியை பூரா. அப்படி மலை மேல நிற்கிறார். ஒரு மலைக்கு மேல மலை அப்படிங்கிற மாதிரி நிற்கிறார் ஹனுமான். கீழே இருந்து வானகாலெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா. அந்த ஆச்சரியமான வைபவம் நாளைக்கு இந்த மலையில இருந்து கிளம்ப போற அதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா. இவர் வந்து என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம ராம காரியார்த்தமா போறோம், ராமரை தியானம் பண்ணிப்போம். ஸ்ரீராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம், 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 ஸ்ரீராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம் அப்படின்னு ராமரை தியானம் பண்ணிக்கிறார். பண்ணிட்டு அங்க சீதை எப்படி இருப்பாளோ அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறாரு. மனசால அந்த லங்கைக்கு போயிட்டலாம். இப்பவே மனசால ஒரு திட்டம் போட்டு அங்கேயே லங்கைக்கு போயிட்டார். இப்பவே நிஜமா இந்த மலையை தாண்ட போறது நாளைக்கு தான், சுந்தரகாண்டத்தை தான் தாண்ட போறது. ஆனா இப்பவே வந்து இவ ரெண்டு பேரையும் ஹிருதய ஊஞ்சல்ல சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். நான் போற காரியம் வந்து வெற்றி அடையணும், அதுக்கு ராமர் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ராமரை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு எடுத்து கிளம்புற மேல நாளைக்கு. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ராம ராமா.